కేవలము చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం కన్నా దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. Just speaking the scriptures or a sermon, if that's important, more important is understanding the scriptures and the sermon. ఆ కాలంలో చాలా మందికి ఉపమానము ద్వారా నేర్పించడం జరిగింది. During the time of Jesus, most of the sermons were preached using parables. ప్రవక్తలు కూడా ఉపమానం ద్వారా, యెషయా ప్రవక్త చూసారంటే ద్రాక్ష చెట్టు గురించి ద్రాక్ష వల్లి ద్వారా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం జరిగింది. Even in the Old Testament, many prophets were using parables to speak to the people. ఎందుకని? Why? ఎందుకు అర్థం చేయడం జరిగిందంటే చాలా మందికి మర్మాలను గ్రహించడం, దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. Because many people were finding it difficult to understand revelations or mysteries. ఎందుకంటే కొంతమంది నజరేయుడైన యేసు ఇక్కడికి వచ్చి మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతా కూడా పాడు చేసి వేరొక బోధన బోధించాడని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది. Like Jesus was accused by the Pharisees, telling that he has come to corrupt Moses' law and he's brought in some other new doctrine to corrupt the minds of the people. ఎందుకు కరప్షన్ అన్న మాట వచ్చింది? Why the word corruption came? ఎందుకు వచ్చింది? Why was Jesus' doctrine called as corruption? ఎందుకంటే ఆచారానికన్నా దేవుని నోటి నుండి వచ్చే మాటకి ఎక్కువ విలువ ఇవ్వడం జరిగింది. Because more than traditions and customs, Jesus was giving importance to follow the word of God and its importance. యోబు ద్వారా మీకేం తెలిసింది? What did you understand through Job? సాతాను చెప్తాడు, అవును అతనికి అతని ఆస్తి చుట్టూ అతని పిల్లల చుట్టూ అగ్ని కంచెని వేసావు కదా, అందుకు నేను ముట్టుకోలేకపోతున్నాను అన్నాడు. Satan was telling, yes, indeed, you have put a hedge of fire surrounding Job and all his properties and belongings. That's the reason I was not able to affect him. అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు వచ్చిన 4 పరీక్షల్లో ఏమని ఉందా? అందులో ఏది నాకు మొక్కు, ఈ రాజ్యంలో ఉన్న సమస్తము నేను నీకు దయచేస్తాను. What did Satan say to Jesus out of the 4 temptations? He said, okay, bow down to me, worship to me, I will give all the kingdom and authority of this world. ఎందుకు ఈ మాట వచ్చింది? Why did this verse? సాతాను కూడా అతను మాట వింటే అతను కూడా డబ్బిస్తాడు, అతడు కూడా ఆశీర్వదించగలుగుతాడు, కానీ రక్షించలేడు. Now that's the reason why it was emphasized, because Satan tells that if you worship to me, I will also bless you and give you all the things of this world. But the point is, he cannot save you. ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా మరణకరము గల రోగం నుండి ఆ డబ్బు నిన్ను కాపాడగలుగుతుందా? But we have a lot of money and power. Can it save you from life-threatening diseases? రక్షించలేదు. It cannot save you. రక్షించలేదు. It cannot save you. ఎందుకంటే సాతానన్ని ఇవ్వగలుగుతాడేమో, కానీ రక్షించలేడు, కాపాడలేడు, ప్రొటెక్ట్ చేయలేడు. Satan may bless you in worldly related things, but he cannot save you, he cannot deliver you, he cannot protect you. సాతానికి వాడు పక్షంగా నువ్వు ఉండటం ఇష్టమే. Satan always likes people to be on his side. వాడు పక్షంలో ఉన్నంతసేపు వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు. Satan is very happy when people are obeying him. వాడు చెప్పిన మాట వింటుంటే మామూలు సంతోషం కాదు, చాలా సంతోషపడుతూ ఉంటాడు. Satan is delighted when people are against God and turning towards him. కానీ నీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వెవరో నాకు తెలియదని నేను వదిలి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. But when you're facing a lot of tribulations and trials and temptations, he will simply deny you by telling, I don't know who you are, and he'll walk away. ఎందుకంటే నీకున్న అధికారం గాని, దేవుడు నీకు ఇచ్చే ఆశీర్వాదం గాని, దేవుడు నీకు ఇచ్చే వరం గాని నీకు తెలియపరచకుండా, నీకు అర్థం కానివ్వకుండా చేసేది వాడు ఒక్కడే. Because Satan doesn't want you to know your power, your authority and the revelation. He doesn't want anything from God to come and reach to you. మీకు వాక్యంలో ఏం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను నేను? What was I saying through the scripture? నాయందు అభ్యంతరపడిన వాడు ధన్యుడు అని ఉంటది. Whoever is not offended because of me is a blessed person. కదా, మాథ్యూలో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. నీవు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడావు కదా, పరిసయ్యులు అభ్యంతరపడ్డారు అని అంటారు. The disciples came to Jesus and said, you spoke, but the Jews and the scribes were offended at what you said. ఎందుకు చెప్పాలి? Why did the Jews have to say that to Jesus? అక్కడ ట్రూత్ మాట్లాడారు. Jesus indeed spoke the truth. సత్యం మాట్లాడారు. He spoke only the truth. దేవుడు నోట్లో నుండి నా తండ్రి పలికినది మాత్రమే నేను పలికానని చెప్తున్నారు. And Jesus was emphasizing that I was speaking the words of God the Father. తండ్రి చెప్పింది నేను చెప్పాను అని అంటున్నారు. Jesus said, I spoke the words of my Father. ఆ మర్మము, పరలోకమునకు సంబంధించిన మర్మాలు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి పరలోకంలో నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్క తీసివేయబడుతుందను. Because they did not understand the revelations and the mysteries of the word of God, Lord Jesus said, any plant that is not rooted by the Father will be uprooted. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి మొక్క నాటుతున్నారు అనంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean when the Father in heaven is planting
about us there in heaven. ఇక్కడ నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టే పరలోకంలో కూడా ఉంటుంది. That depends on how you receive the teachings of the Lord, and simultaneously your blessings will be there in నువ్వు heaven. భూమి మీద ఏమి బంధిస్తావో పరలోకంలో కూడా బంధింపబడు. నువ్వు భూమి మీద నువ్వు ఏమి విత్తుతావో అదే పరలోకంలో కూడా విత్తబడునని వాక్యం The చెప్తుంది. word of God says, whatever you sow, whatever you bind on this earth will be bound, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. అది వాగ్దానం. అది That's the promise. అందుకే ఇక్కడ అపోస్తలుడు పౌలు ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. యాక్ట్స్ 13:10 ఒకసారి చూడండి. యాక్ట్స్ 13:10 అపోస్తలుల కార్యము 13వ అధ్యాయము 10వ వచనము. అతన్ని తేరి చూచి సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధి, నీవు ప్రభువు యొక్క తిన్నని మార్గంలో చెడగొట్టడం మానవా. అంతే. మంచి అన్నది ఏదున్నా కూడా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి చూడాలి, కానీ ఇలా ఎవ్వరు ఉండరు, ఇలా ఎవ్వరూ చేయరు, అలా ఎవ్వరూ ఉండరు. ఇవన్నీ కూడా అన్నెసరీ స్పీచ్. దీనంతా కూడా ఏమంటారు, గాలి మాటలు అంటారు, ఎంప్టీ వర్డ్స్. Instead of receiving that which is good, people say no one can be good, no one can be like this. So that means they are receiving the words of the air. They're just receiving those words. కదా. నువ్వు ఏమి చేయాలను అనుకుంటున్నావో అది మంచి అయినాను సరే, చెడు అయినా సరే, మంచి అనుకుంటే దేవునికి, యేసుకునికి, నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటావు. It all depends whether you want to pick up the choice of being good or bad. But if you want to take that which is good, you will be voting, or you will be on the side of the Lord Jesus Christ. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మంచికి చెడుకి ఒకేలాంటి అంటే డిఫరెన్స్ అన్నది వేరే ఉంటది, కానీ చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఒకే విధంగా కనపడుతుంది. The example may be the same, but both good and bad can be portrayed with the same example. సరే, మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి నమ్మకంగా ఉంటున్నారు అంటే మంచికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు, న్యాయంగా ఉండటానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే నువ్వు దేవుడికి నమ్మకంగా ఉంటేనే ఈ మాటలు నువ్వు పలకగలుగుతావు. If you are faithful to God, only then you will be in a position to say, yes, I would like to be faithful to God. I will be only on the Lord's side, and I will pick up that which is truth. కానీ నువ్వు చెడుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు అనంటే దానికి అర్థము సాతానుని ఆహ్వానిస్తున్నాను. But if you are not giving importance to good and you are giving importance to that which is evil and bad, that means you are inviting Satan into your life. అర్థమైందా? ఒక చెడుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినా, ఒక నెగటివ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారంటే నువ్వు సాతాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నావు ఇంటికి. You are actually inviting Satan into your life when you are picking up that which is good and that which is bad and that which is evil. మంచికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావంటే నువ్వే గుర్తించగలుగుతావు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటున్నావు అని. If you recognize that which is good and put it in practice, that means you are giving importance to the truth and to the Lord. అందుకే వాక్యం అంటుంది, చాలా మందికి వాక్యం యొక్క గ్రహింపు లేకపోవడం వలన చెడును మంచిగాను, మంచిని చెడుగాను చూస్తున్నారు. Many people are swapping the good with the bad. The reason is because they're not able to understand the goodness from the scriptures. They're not able to pick up the right వాక్యం ఏం చెప్తుంది? And what does the scripture say? నా యందు ఎవరు అభ్యంతరపరురో వాళ్ళు ధన్యులు అని ఉంది. The word of God says, blessed is a person who's not offended because of me. అభ్యంతర పడకుండా ఉండటం అంటే సందేహించకుండా ఉండటం. Not getting offended means not doubting. పాయింట్ అవుట్ చేయకుండా ఉండటం. Not pointing. పాయింట్ అవుట్ చేయవలసిన పని కూడా ఏమీ లేదు కదా. There isn't any necessary for you to point at others' mistakes. ఎందుకు పాయింట్ అవుట్ చేయాలి? Why should somebody point out? నోట్లో నుండి చెడ్డ మాటలు వస్తే నువ్వు పాయింట్ అవుట్ చేయి. If some bad words come, then you can point out. వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు నీకు చెప్తున్నారంటే పాయింట్ అవుట్ చేయి. If the word of God is not presented as it is, then you can point out. కదా, నీకు ఆ విధంగా లేనప్పుడు, వాక్యము నీకు అనుగుణంగా లేనప్పుడు నువ్వు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవుని పాయింట్ అవుట్ చేయట్లేదు, నీ క్యారెక్టర్ ని నువ్వు అక్కడ ప్రెజెంట్ చేసుకుంటున్నావు అన్నది But when గుర్తుపెట్టుకోవాలి. you're not receiving the word of God to you directly, that means you have the ability to point out the mistakes of the person and the sermon. సరే, ఒక And పాయింట్ in fact, మీకు you're pointing the mistakes at God. కదా, ఒక పాయింట్ మీకు ఏం చెప్పాను నేను? What did నా you యందు అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడు అని చెప్పా. I told, blessed is the person who's not offended because of me. That's what Lord Jesus Christ told. సరే, ఇంకొక రకమైన అభ్యంతరం ఉంది తెలుసా మీకు? మాథ్యూ 30:56-57. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 56-57 వచనములు. ఇతని సోదరిని మనలు అందరూ మనతోనే ఉన్నారు కారా, ఇతనికి ఈ కార్యములన్నీ ఎక్కడి నుండి వచ్చినని చెప్పుకొని ఆయన విషయమై అభ్యంతరపడిరి. అక్కడ అభ్యంతరపడ్డారు They were offended. అంటే సంతోషపడలా. They were not happy or delighted. అదేంటి, ఇతని సిస్టర్స్ అందరూ మనతోనే కదా ఉన్నారు. They were only saying, his sisters, were they not with us? ఇతను ఏ విధంగా బోధించగలుగుతున్నాడు ఇలాగా? How can he preach? How can a man say these things? ఇతను కార్పెంటర్ కొడుకు కాదా?
Is he not a carpenter's son? ఎక్కడ చదువుకున్నాడు? What was his education? మన మధ్యలోనే కదా తిరిగారు. Was his mother and Mary? were not మేరీ Mary- కొడుకే కదా Was he not Mary's mother? Was his mother not Mary? అని అక్కడ వాళ్ళు అభ్యంతర పడ్డారు, సంతోషపడలేదు. So they were offended at him. That means they were not happy at him. సంతోషపడలేదు. They were not happy or delighted at him. నాయందు అభ్యంతర పడిన వాడు ఏంటి? మాథ్యూ 11:6 అనుకోండి, చూడండి. మాథ్యూ 11:6, మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 6వ వచనం. మరియు నా విషయమై అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడని ఉత్తరమిచ్చెను. ధన్యుడు వాక్యం ఉంది. ధన్యుడు అంటే తెలుసా? And blessed is he who is not offended because of me. You know what is the meaning of blessed? అంత ధన్యత నీలో ఉందంటే నిన్ను చూసిన వాళ్ళు కూడా బ్లెస్ అవుతారు. When so much of blessings is there upon your life, when people look at you, they also in turn will be blessed. నీ పేరు నోటితో వాళ్ళు పలికినప్పుడు కూడా మీరు ఆశీర్వదించబడతారు. When they say your name also, they will be blessed. యోబు ఏమన్నాడు? దుష్టుడి యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా నాకే వచ్చిందని అంటాడు. What did Job say? The blessings of the wicked also has come to me. అంటే అతనికి నుండి తీసి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. That means the blessings of the wicked person also is coming to a righteous కానీ person. మాథ్యూ 13:58-59 చూడండి. మాథ్యూ చాప్టర్ 13:56-57-58. 58 చదవండి. వారు అవిశ్వాసమును బట్టి ఆయన అక్కడ అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదు. అయిపోయింది. చాలా మంది జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరగవు, కానీ దేవుడు దేవుడు అని పలుకుతారు. Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. సంతోషం ఉండదు, Many people will not have peace. సమాధానం ఉండదు, There will not be joy. విడుదల ఉండదు, There will not be deliverance. ప్రాబ్లమ్స్, But they're surrounded with రోగాలు, problems. Have sicknesses. సరైన నిద్ర కూడా ఉండదు. They can't sleep properly. కానీ దేవుడు దేవుడు అంటారు, ప్రార్థన అంటారు, బైబిల్ అంటారు. But they're very good in taking the name of the Lord, or prayers, or fasting. They're very good at the customs. మరి నువ్వు అభ్యంతర పడుతుంటే? But what if you're getting offended? నువ్వు అభ్యంతర పడుతున్నావు. You're getting offended for everything. తెలిసిన విషయాలు కాదు, తెలియని విషయాలు కూడా నువ్వు అభ్యంతర పడుతున్నావు. Not for the things that you know, even for things which you do not know. తెలిసిన విషయాల్ని నమ్మవు, తెలియని విషయంలో అభ్యంతర పడుతుంటావు. When things you know, you don't want to know, or when the things you do not know, you get offended. అందుకే శిష్యులు వచ్చి, అదేంటి మేమెందుకో దెయ్యంని వెళ్ళగొట్టలేకపోయాము, మీరు కాస్ట్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళింది? That's the reason the disciples came to Jesus and said, how come we could not cast out this demon while you were able to? అవిశ్వాసులు లారా అని అంటారు. He says, you faithless people. ఎంతకాలం ఉంటా మీ దగ్గర? How long can I be with you? అతన్ని పిలవండి Call that child. అని కాస్ట్ అవుట్ చేసేసరికి హీలింగ్ అయింది. The moment the Lord cast out, yes, the demon had to leave. అంటే క్రీస్తు హృదయంలో దేవుడు ఉన్నారు. In the heart of Christ, God was there. క్రీస్తు యొక్క ఆ నడకలోను ఆయన మాట్లాడే విధానంలో దేవుడు ఉన్నారు, న్యాయం ఉంది. God and justice and righteousness was prevailing in the Lord Jesus Christ's life when he was walking, when he was talking, when he was doing things. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒకరిని రక్షించుకోవాలని చూశారు, కానీ ఒకరిని పోగొట్టుకోవాలని చూసుకోరు. The Lord Jesus Christ wanted to always save people. He never wanted to lose people. ఒకటే వాక్యం ఉంది, నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిని నేను ఎంత మాత్రము పోగొట్టుకోను. The Lord says, all the people whom you have given me, I will at no means send them away. దేవుడు అనుగ్రహించు వారు నిలబడి ఉంటారు. The people who are called by God will stand నా firmly. తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్క పేరుకి వేయబడిన వాక్యం చెప్తుంది. Because the word says, anything which is not rooted by the Father will be uprooted. మరి ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఏ విధంగా తిరిగి వచ్చారు మరి? But how did the Israelites come back? కదా, ఒకప్పుడు అలక్ష్యం చేశారు, There were times when they were casual. మర్యాద ఇవ్వలేదు, They did not respect the Father. దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు, They didn't give importance to God. దేవుడికి ఏది ఇష్టమో దాని ప్రకారం జీవించలేదు. They did not lead a life which God was కానీ pleased దేవుడు at. నా పక్షంలో ఉన్నారని గర్వం ఉండేది. But they had the arrogance and pride that God was on their side. కదా, దేవుడు నా పక్షం ఉన్నారు అని నువ్వు అనుకున్న మాట నిన్ను ఫిలిష్తీయుల నుండి నీకు జయం కలిగలేదు కదా. Your words telling that God was there with you could not save you from the Philistines' attack. దేవుడు నా వైపు ఉన్నారు, నేను దేవుడు పని చేస్తున్నానని నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు నీ ఆలోచన నువ్వు ఆపుకోలేకపోయావు కదా. When you're saying God's work you're doing and God is on your side, but you're not able to stop the నీ thoughts that came to బలహీనతల్ని you. నువ్వు ఆపుకోలేకపోయావు కదా. You can stop your weaknesses. మరి నీ వైపు ఉంటే నువ్వు ఇది ఆపుకోగలుగుతావు. If God was really on your side, you could have stopped all these thoughts that came to you. ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఏమనుకున్నారు? దేవుని యొక్క నిబంధన మందసము నా దగ్గర ఉంది, దావీదు తీసుకొచ్చిన నిబంధన మందసమే నా దగ్గర ఉందని అనుకున్నారు. కానీ ఆ నిబంధన మందసం తీసుకొచ్చినప్పుడు దానికి విలువ కూడా ఇవ్వలేదు, ఫిలిష్తీయులు పట్టుకెళ్ళిపోయాడు. Israelites could not recognize and know the importance of the ark, the covenant. They thought it's a mere piece of wood. So when the Philistines came, they were easily able to capture because they were very careless. ఒక్కసారి Acts 3:26 చూడండి. Acts chapter 3:26. అపొస్తలుల కార్యము 3వ అధ్యాయము 26వ వచనము. దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి మీలో ప్రతి వానిని వాని దుష్టత్వము నుండి మళ్లించుట వలన మిమ్మును ఆశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీ యొద్దకు పంపినని చెప్పెను. ఫస్ట్ ఇక్కడ దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి.
దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి, వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉండో వచ్చిన వాళ్ళే, వీళ్ళెవరో వాళ్ళెవరో ఎవరికీ తెలియదు. To you first, God having raised up his servant Jesus. That means any person has been born at any point of time. God can create any person. You do not know one another before. ఇక్కడికి వచ్చాక అందరి గురించి తెలుసు. But after coming here, you came to know of each పేర్లు కూడా గుర్తు other. పట్టుకోగలుగుతారు. You're able to remember their names also. కానీ ఇక్కడ దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి మీలో ప్రతి వానిని వాని దుష్టత్వం నుండి మళ్లించుటకు. The reason why that person's servant was raised up, so that he will turn away every one of you from ఇది your iniquity. కాపరి యొక్క లక్షణం. These are all the characteristics of ఒక కాపరి ఆశీర్వదించబడాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? If a shepherd has to be blessed, what is that you ought to do? దేవుడు నిన్ను పంపారు అని నువ్వు చెప్పుకోవడం కాదు, ఆయన పంపారు అన్నట్టు ఎదుటి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం నువ్వు చూడగలగాలి. It's not you merely telling God has called me into the service or ministry. Others have to see the blessing through your word and through your teachings. నీ కడుపు నింపుకోవడం కాదు, Not to fill your belly, నువ్వు బాగుంటాం కాదు. not you being well. దేవుడు నిన్ను పంపారు అనడానికి కారణం నన్ను పంపారు, సేవ చేయడానికి పంపారని చెప్పుకుంటానికి నిన్ను పంపలేదు. God did not send you to tell to the people that God sent you. You don't have to. ప్రతి వారు ఏమేమి బంధకాల్లో ఉన్నారో, ఏమేమి బలహీనతల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి బయలుపరిచి దాని నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం చూపించడానికని నిన్ను పంపించారు. God has sent you so that you will go and tell the people their sin and their iniquities and their weaknesses, and they will turn towards God. అంటే దుష్టత్వం నుండి మళ్లించుట వలన మిమ్మును ఆశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీ యొద్దకు పంపాను. అంటే దేవుడు ఒకరిని పంపారంటే కూడా నిన్ను ఆశీర్వదించడానికే, వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడటానికి కాదు. If someone is coming to you, that means God has sent that person to bless you, not that person will be blessed because of you. అలాగే Acts 7:37 చూడండి. Acts chapter 7 verse 37. అపొస్తలుల కార్యము 7వ అధ్యాయము 37వ వచనం. నా వంటి ఒక ప్రవక్తను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు పుట్టించును అని ఇశ్రాయేలుతో చెప్పిన మోషే ఇతడే. నెక్స్ట్, సీనాయి పర్వతము మీద తనతో మాట్లాడిన దేవదూతతోను మన పితరులతోను అరణ్యంలోని సంగమందు ఉండి మనకి ఇచ్చుటకు జీవ వాక్యములను తీసుకుని వచ్చిన వాడు ఇతడే. అది వాక్యం ఇక్కడికి వచ్చి బోధించడము దంచి ప్రసంగ కాదు, దేవుడిచ్చిన వాక్యమును తీసుకున్నట్టుగా నీకు బోధించాలి. The word of God should be presented as it is. There should not be any ఆయన యొక్క అభిషేకము బోధిస్తది. But the anointing of God will teach you all. లాజికల్ మైండ్ తో బోధించలేరు. No one can teach with a logical mind. దేవుడికి లాజికల్ మైండ్ అవసరం లేదు. నువ్వు పీజీ చదివావా, ఏం చదివావా అన్నది దేవుడికి అవసరం లేదు. God is not bothered with your logical mind or your graduations or your academics. కదా, దేవుడికి ఏం కావాలి? What does God require? ఆయన చెప్పిందేంటి, నీకు ప్రెజెంట్ చేసిందేంటి, నువ్వేం చేస్తున్నావు? What did God tell you and what was presented to you and how you are doing it? నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 39. ఇతనికి మన పితరులు లోబడినొల్లక ఇతనిని త్రోసివేసి తమ హృదయములలో ఐగుప్తునకు పోగోరిని వారై. అంతే. ఒక వాక్యాన్ని ఒకరు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు అని అంటే దానికి అర్థము నేను ఐగుప్తుకి తిరిగి వెళ్ళిపోతాను అని అర్థం. If somebody is not able to receive the word of God, that means they are saying, I would like to go back to Egypt. ఐగుప్తులో కూడా ఆకుకూరలు ఉంటాయి. You can find green vegetables in Egypt. ఐగుప్తులో కూడా బంగాళదుంపలు దొరుకుతాయి. You get potatoes also there. ఐగుప్తులో కూడా ఎల్లుల్లిపాయలు దొరుకుతాయి. You get onions also there. ఐగుప్తులో కూడా చేపలు బాగా దొరుకుతాయి. You get fish, you get cucumber. అలాగే దానికి తగ్గట్టు శాపానికి సంబంధించినవి కూడా దొరుకుతాయి. Not only that, everything related to curses also is available. పొందుకునేవి కూడా పోగొట్టుకునేవి తిరిగి ఐగుప్తుకి వెళ్తావు చూడు, అక్కడ పోగొట్టుకుంటావు. When you return to Egypt, you will lose all the blessings also when you came out of Egypt when you were blessed. కదా, లోబడితే నాకేం దొరుకుతుంది, లోబడకపోతే నాకేం దొరుకుతుంది అన్న క్వశ్చన్ ఈ రోజు మీకు చెప్తున్నాను. Today I'm going to ask, ఏదైనా ఒక సందేహం వచ్చినప్పుడు దీనికి నేను లోబడితే నాకేమవుతుంది, లోబడకపోతే ఏమవుతుంది అని క్వశ్చన్ వేసుకోండి. You need to ask this question, what will happen when I'm submissive to the word of God, and what consequences I have to face when I'm not submissive to the word of God. కదా, వాళ్ళు నాకు మంచి చెప్పారనుకో, అది తీసుకోవడం వల్ల నాకు మంచి జరుగుతుంది. If somebody comes and talks about good, receive that good because it's going to do good to you. దాన్ని తీసుకోవడమే నెగటివ్ గా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నావంటే అప్పుడు నువ్వు ఐగుప్తుకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. But when not receiving any corrections or goodness that comes from a person, that means you are decided to go back. చూడండి, అలాగే ఐజయా 8:13 చూడండి. Isaiah chapter 8 verse 13. యెషయా 8వ అధ్యాయము 13వ వచనము. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుద్ధుని అనుకొనుడి. మీరు భయపడవలసిన వాడు ఆయనే, ఆయన కోసమే దిగులు పడవలెను, అప్పుడు ఆయన మీకు పరిశుద్ధ స్థలముగా నుండును. ఇది జీవవాక్యము అంటే. This is called as the living oracles. నేను దేవుడికి భయపడతా అని అంటావే గాని నీలో ఉన్న
పాపము ఉంది, ఆ పాపము నీలోకి ఎలా ఎంటర్ అయింది, దేవుడి భయం లేకపోతేనే నీలో ఆ పాపము అటువంటి ఆలోచన నీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన అన్నది మాత్రం రియలైజ్ అవ్వవు. You say that you have the fear and reverence of God, but since sins are there inside you, you will not have the fear of God, and that's the reason why sins have already entered. మరి ఎలాగ ఆయన నీకు పరిశుద్ధ స్థలంగా ఉంటారు? How can he be hallowed in your life? దేవుడి భయము నీకు ఊరికే దేవుడి భయం రాదు. నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడి భయం వస్తదేమో గానీ దేవుడి భయం లేకుండా నువ్వు దేవుడికి భయపడలేవు. వాక్యం లేకుండా నువ్వు దేవుడికి భయపడలేవు. You cannot just get the fear of God. Only when you hear the word and adapt it in your life and put it in practice, only then you will have the fear and reverence of God. కదా, నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. వర్స్ 14. అయితే ఆయన ఇశ్రాయేలు యొక్క 2 కుటుంబములకు తగులు రాయుగాను అభ్యంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును. యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చిక్కువలగాను ఉండును. అనేకులు వాటికి తగిలి తొట్టిల్లుచు పడి కాళ్ళు చేతులు విరిగి చిక్కుబడి పట్టుబడుదురు. ఈ ప్రమాణ వాక్యము కట్టుము, ఈ బోధను ముద్రించి నా శిష్యులకు అప్పగింపుము. యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగు చేసుకొను యెహోవాను నమ్ముకొను నేను ఎదురు చూచుచున్నాను. ఆయన కొరకు నేను కనిపెట్టుకొనుచున్నాను. అది ఏ విషయము? నా యందు పడని వాడు ధన్యుడు. Blessed is a man who is not offended because of the word of God. అభ్యంతర పడువారికి ఆయనే నీకు అభ్యంతరకరంగా ఉంటారు. But to those people who are offended, God himself will be an offense to you. ఎందుకంటే ఎవరు నా యందు అభ్యంతర పడుతున్నారో వారికి శ్రమ అని వాక్యం చెప్తుంది. Because whoever is not receiving the word of God, they will have greater tribulations. వారి మెడకి పెద్ద తిరగట్రాయి కట్టి సముద్రంలో పడవేయడం మేలు అని అన్నారంటే అదంత భయంకరమైనది ఈ వచనం చూపిస్తుంది మనకి. Whoever is offending, whoever is causing offense, it is good that we put a millstone around his neck and throw him in the sea. నీ దేవుడి యందు నువ్వు అభ్యంతర పడ్డావు అనంటే నీ లైఫ్ లో అన్ని అభ్యంతరాలే వస్తాయి. If you are getting offended, if you are the reason for offense, for your life also will be like that one. నువ్వు దేవుని నమ్మాలి అనంటే ఆయన యందు ఏ అభ్యంతరము లేకుండా సందేహము లేకుండా ఉంటేనే నువ్వు నమ్ము, లేకపోతే వదిలే. Without doubt only you are supposed to believe and have faithfulness towards God. If doubt prevails, you don't have to believe also. నువ్వు ఇక్కడ దేవుణ్ణి నమ్ముతూ ఉంటావు, ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటావు, దేవుణ్ణి నమ్ముతూ ఉంటావు, ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటావు. దానికన్నా ఏదో ఒక డిసిషన్ తీసుకోవడం మంచిది కదా. Because on one hand you say you have faith and belief in God, but then you are always facing consequences and difficulties in your life. Luke 7:23. Why don't you just leave one? Luke 7:23. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము 23వ వచనం. Luke 7:23. నా విషయమై అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను. అంతే, నా యందు అభ్యంతర పడని వారు ధన్యులు. ఇది దేవుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతుందే, కానీ చాలా మందికి వాక్యం తెలియదండి. Many people do not know the word of God, but Jesus has directly said, "Blessed is he who is not offended because of me." వాక్యం తెలియదు. They don't know the word. వాక్యం యొక్క అవగాహన ఉందంటే వాక్యం వినడానికి ఇష్టపడతారు. If you have the understanding of the word of God, you will delight in hearing the sermons. ఆ వాక్యంలో ఉన్న మర్మాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. They will love to know the mysteries behind the sermons. కదా, అదే వాక్యమే లేదనుకోండి, మన లాజికల్ మైండ్ మనల్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఇదే సొలొమోను చేసిన పెద్ద పాపము, అపరాధము. But if you don't have the word of God, logical mind will start operating, and that's the mistake that Solomon had done. దేవుడు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. We can say God can be anywhere. ఇక్కడే ఉండాలి రూల్ లేదు కదా. There is no hard and fast rule that God will. అలా అనుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇశ్రాయేలులో ఎందుకు ఉండాలి? భారతదేశంలో కూడా పుట్టొచ్చు కదా. That's the case. Why was Jesus born in the land of Israel? He could have been born in మన ఇష్టమే. లాజికల్ మైండ్ వచ్చిందంటే మనం ఎన్నైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. When logical mind operates, we can speak whatever comes to mind. వాక్యం వింటేనే దేవుడా, వాక్యం వినకపోతే దేవుడు కాదా? Some people say if I hear the word of God only, God is there. ఉపవాసం చేస్తేనే దేవుడా, ఉపవాసం చేయకపోతే దేవుడు కాదా? If I'm fasting only, God is there. If he's not fasting, am I not? God is not there. బైబిల్ చదివితేనే దేవుడా, బైబిల్ చదవకపోతే దేవుడు కాదా? Some people say if I don't read the Bible doesn't mean that I don't have God in my life. ఇది ఏంటంటే లాజికల్ మైండ్. ఇది These are all logical mind. నేను చూపిస్తాను మీకు. 1 Corinthians 1st chapter 23rd verse నుంచి చూడండి. 1 Corinthians chapter 1 verse 23 onwards. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 23వ వచనం నుండి. అయితే మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము. ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అన్ని జనులకు వెరితనముగాను ఉన్నాడు. కానీ యూదులకేమి గ్రీసు దేశస్థులకేమి పిలువబడిన వారికే క్రీస్తు దేవుని శక్తియు దేవుని జ్ఞానమునై ఉన్నాడు. అర్థమైందా? పిలువబడిన వారు క్రీస్తుని గూర్చి ఎటువంటి అభ్యంతరము పడరు, సందేహించరు, పాయింట్ అవుట్ చేయరు. The people who are called of God will not be the reason to cause offense, or they will not have any doubt or apprehensions also. కదా, అంటే
అన్యజనులకు వెర్రితనంగాను అంటే అన్యజనులు ఎవరండి? బయట వాళ్ళ అన్యజనుల కాదు. But when it comes to the foolishness, it's not for the outsiders. No, it's not foolishness to them. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word నీ say? సహోదరుడు తప్పు చేశాడా? If your brother has sinned, పక్క తీసుకెళ్లి రెబ్యూక్ చేయి. take him aside and rebuke him his sins. నీ మాట వినట్లేదా? If he's not listening to you, పెద్దల దగ్గర తీసుకెళ్ళు. take it to the elders. అయినా వినట్లేదా? Even now he's not నీ believing. కాపరి దగ్గర తీసుకెళ్ళు. Take him to the person with the అయినా మాట elders. వినట్లేదా? Even then he's not listening. అన్యుడిగా ఎంచి పక్కన పెట్టి. And treat him as worse than an unbeliever. ఇది అన్యులు అనేసరికి బయట వాళ్ళు వెంటనే తలకాయలు ఎలా తిరుగుతాయి బయట వాళ్ళని. When we talk about the unbelievers or Gentiles, we immediately look at వాళ్ళు the people who are not ఒక్కసారి Christians. దేవుణ్ణి రుచి చూసారంటే ఇంకా డైలీ అదే తింటారు, ఇంకో చోట తిరగరు వాళ్ళు. If they taste God in their life, they will always would like to follow because అది they will not తండ్రికి కూడా బాగా తెలుసు. even God the Father knows about it. అందుకనే ప్రవక్తతో అంటారు, నిన్ను అన్యజనాంగం దగ్గరికి పంపించట్లే, పంపితే వాళ్ళు వింటారు కానీ వినని వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను అని That's the అంటారు. reason in the book of Ezekiel, God was telling, I'm not sending you to the people with unfamiliar speech, but I'm sending you to the people who are known the language, who are familiar with the language. 25th verse చూడండి. 25వ వచనం. ఉమ్, దేవుని వెరితనము మనుషుల జ్ఞానము కంటే జ్ఞానము కలది. అంతే. Because the అందరికి వాక్యం అదేంటి ఇంతసేపు వింటున్నారేంటి, ఇలాగ ఎవరైనా చెప్తారేంటి, ఇవన్నీ కూడా వెర్రితనంతో సమానం వాళ్ళకి. Because the foolishness of God is wiser than men. That's the reason why people say, how can you stick around there for 2 hours and 3 hours? For them it is foolishness. దేవుని బలహీనత మనుషుల బలము కన్నా బలమైనదంట. Because the weakness of God is stronger than men. అంటే నీ బలహీనత కన్నా దేవుడు బలవంతుడు. That means God is strong at all times. కాబట్టి నేను బలహీనతలతో పడిపోతున్నానని చెప్పుకుంటాను కూడా నీకు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అక్కడ. You don't have a choice to tell that I am falling in my weaknesses. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 26. సహోదరులారా, మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో లోకరీతిన జ్ఞానులైనను గనులైనను. చెప్పాను కదా ఇందాక, లోకరీతిగా అంటే పిహెచ్డీలు ఇలా పక్కన ఇన్ని పెట్టుకుంటారు. That's what I told. Many people will be wise according to the flesh. కదా, ఎంత చదివినా ఒకరిని ప్రేమించలేకపోతున్నావన్నా, ఒకరిని క్షమించలేకపోతున్నావు అన్నా, ఒకరు తప్పు చేసి నీ దగ్గర వచ్చి క్షమాపణ అడిగినప్పుడు కూడా దాన్ని ప్రేమగా రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు నీ పిహెచ్డీలు అన్ని కూడా పెంటకుప్పతో సమానము. No matter how much academically you are strong, when you're not able to love others, when you're not able to forgive others, when you're not able to imply the word of God in your life, all your degrees, your qualifications, your wisdom, your intellect is useless. కదా, నేను అందుకే విద్యాభ్యాసానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్. That's the reason I don't give to the knowledge of the things నేను of this అందరికి world. ఒకటి చెప్తాను, నీ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ నాకు. But more importantly is your character. నీ యాటిట్యూడ్ ఇంపార్టెంట్ నాకు. Your attitude is important. నువ్వు ఎన్ని లక్షలైనా సంపాదించు, You might earn a lot of money, నీలో ఈగో ఉందనుకో అయిపోయింది, నీ జీవితం సగం సర్వనాశనం అయిపోయినట్టే. but if you're egocentric, then your life is destroyed. How ఆ ఈగో వల్లనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. Because of that ego, you'll start expecting ఆ things. ఈగో వల్లనే మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి. Because of ego, you'll have misunderstandings. కాబట్టి ఎంత చదువుకున్నావు, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ నువ్వు మాట్లాడగలుగుతావు కాదు, నువ్వు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ అయినా మాట్లాడు, కానీ నీకున్న యాటిట్యూడ్, నీ బిహేవియర్ చాలు. నీ నోటితో పలకక్కర్లా, నీ మాట నడవడిక, నీ ప్రవర్తన విధానమే మనుషులకు నువ్వెవరో తెలియపరుస్తుంది. You might speak many languages, you might be smart in this world and the academics, but if you're not inclined towards God, it's not the right thing. More important thing is what words come out of you, what kind of behavior and attitude you're showing towards others is important. 28వ వచనం. ఏ శరీరయు దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండునట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకముల నుండి వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. అంటే జ్ఞానులని, నాకు అన్ని తెలుసని నేను దంచి ప్రసంగాలు ఇస్తున్నానన్న వారికి బుద్ధి చెప్పడానికి చదువు లేని వారిని, దేనికి ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని బోధిస్తారు. To the people who say, I can do great sermons, I'm very intellectual, God, to them, He will pick up those people who are weak, who are foolish, to put those people into shame. 29th verse. ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకములో నీచులైన వారిని, తృణీకరింపబడిన వారిని, ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. అంతే. 1 Samuel 7:9-14 చూడండి. 1 సమూయేలు 7వ అధ్యాయం 9 నుంచి 14 వచనం. 1 Samuel chapter 7 verses 9-14. సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొర్రె పిల్లను తెచ్చి యెహోవాకు సర్వాంగ బలిగా అర్పించి ఇశ్రాయేలు పక్షమున యెహోవాను ప్రార్థన చేయగా యెహోవా అతని ప్రార్థన అంగీకరించాడు. అంతే. నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని అడుగుతాం అందరము. Many people keep asking, telling that, please pray for me. అడిగే వాళ్ళు ఎలా వచ్చి అడిగారు?
Bob, how did these people came and ask? ఎలా వచ్చి అడిగారు? How did they come and ask? వాళ్ళు చేసిన తప్పు గుర్తు పెట్టుకొని They were able to recognize and confess their sins. వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న శ్రమ, కష్టము, దుఃఖము అంతా కూడా వారు దేవుడికి అవిధేయతగా ఉండటం వల్లే తెచ్చుకున్నామన్న సెన్సెస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత They were able to come to the senses when they realized of their adamancy or the stubbornness by which they departed from the Lord. వచ్చి అడిగిన తర్వాత వారికి విడుదల దయచేయడం జరిగింది. And when they asked, then they were bailed out. అప్పుడు నువ్వు అడగాలి, నా కొరకు ప్రార్థన చేయరా? When you confess, when you let go of your sins, and then you have the ability to come and say, please pray. అమ్మ ప్రార్థన చెయ్యి అన్నావు కదా, దేనికనిమా? దేనిని బట్టి ప్రార్థన చేయమంటున్నావు? And the people will ask you, so what is the reason? What should I pray for? బ్రదర్, వాక్యంలో నాకు ఆన్సర్ దొరికింది. And they will say, brother, I received the answer. నేను చాలా విషయాలు ఆలోచించకుండా చేయడం వల్ల నేను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళి పడ్డాను. నేను I went and landed myself into various problems and struggles because I was neglecting the word of God. అలాగే కొన్ని మాటలు నమ్మేయడం వల్ల కూడా నేను అవమానం పొందుకున్నాను. And some would say I had to believe in gossip and the lies of the people, and I had to go and fall into various ఇక్కడ troubles. విన్న తర్వాత ఆ మాటలు నమ్మి నేను 10 మందికి కూడా వెళ్ళి చెప్పడం జరిగింది. And that people will say, not only that, I didn't stop there. I went about believing in the gossip and falsehood. I went and slandering ఇవన్నీ about it to the దేవుడికి people. ఇష్టం ఉండవని నేను గ్రహించాను. But today I realized God is not pleased with ప్లీజ్ this kind బ్రదర్, of mind. నాకు ప్రేయర్ చేయండి. నేను గ్రహించాను, ఎట్టి పరిస్థితులను వీటి ఏది కూడా నా మీద, నా కుటుంబం మీద ఇంపాక్ట్ కాకుండా మాకు సహాయం చేయాలంటే అప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తారు. తప్పక స్పాట్ లో మీరు దానికి డెలివరెన్స్ And పొందుకుంటారు. this kind of repentance being genuine, when this person comes and says, brother, please pray because I recognized all my folly, all my mistakes and shortcomings, then if the person is praying for you, for sure you will get deliverance and జీవ breakthrough. గ్రంథంలో ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మీరు ఏ వచనమైనా తీసుకోండి. You take any scriptures from Genesis to Revelations. నువ్వు పాపం నుండి బయటికి రాకుండా ప్రార్థన చెయ్యి, కుటుంబ ప్రార్థన చేయని ప్రార్థన చెయ్యి, ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ చెయ్యి, ఇవన్నీ కూడా దేనికి పని చేయవండి. మెడిసిన్స్ పని చెయ్యవు. Without repenting, without turning towards the Lord, without adapting the word of God in your life, if you focus only on prayers or family prayers or fasting prayers, it will definitely not going to be any help for అందుకనే you. నువ్వు ఎందుకు ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నావో ఈ వాక్యం విను అని అంటారు కొంతమంది. That's the reason why you're not able to pray. You listen to this ఈ word. వాక్యం విన్నామంటే నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా మానలేవు అని ఒకరు చెప్తారు. And some will say, if you hear this word, for sure you will not plead, you will not stop. ఇదిగో దేవుడు ఈ రోజు నీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నారు అని అంటారు. Or they will say, see, I'm giving you the word of God today. అప్పుడు నీలో ఉన్న పాపం ఏమంటది? But what will the sin inside you will say? నీలో మార్చుకోలేని మనస్తత్వం ఉంటే ఏమంటది? What will your stubborn attitude which doesn't నీలో change will బూతులుంటే say? ఏమంటది? What will the abusive words in you will say? అప్పుడు నీ లోపల ఉన్న బూతులు, కోపము, ద్వేషము, పగ, క్షమించలేని గుణము ఇవన్నీ అంటది ఆశీర్వాదం అంటే తీసుకో అని అంటది. The sins inside you will say, see, he's talking about blessing. Take the blessings. Though you are adamant, you are stubborn, you have falsehood, you have lies, you are hypocrisy, you are pretending. It will say, take. వాక్యం లేదు కదా నీకు, You don't have the word, isn't it? ఓన్లీ ప్రేయరే కదా, They're only telling that they'll ఓన్లీ pray, isn't it? ఉపవాసమే కదా, Only fasting, isn't తీసుకో it? తీసుకో. They will say, okay, take up the fasting. Take up the... వాగ్దానం అంటే తీసుకో, ఏముంది, ఫ్రీగా దొరికినప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. It's only a blessings. Take it. It's free of cost. Even if you don't change, they say you will get blessed. ఆశీర్వాదం నీకు ఫ్రీగా దొరకదు. But the blessings will not occur with just free. దొరకదు, దానికి నువ్వు సమర్పించుకుంటే దొరుకుతుంది. But if you submissive, if you're surrendering only, then the blessings will come. కదా, అతను నా నామము ఎరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి నేను అతన్ని తప్పిస్తాను. Because he has known my name, therefore I shall deliver him. నా వాక్యము తెలుసుకుని నేనెవరో ఎరగనట్టు నువ్వు లేదు కాబట్టి ఇదిగో నీ ముందు నేను తలుపుల ద్వారములు తెరిచి ఉన్నాను, ఎవ్వరు దాన్ని మోయజాలరు. And then Jesus says, because you do not deny my name, therefore I will bless you. And see, I'm opening the door of blessing and no one can shut it. కదా, మరి అంటే నువ్వు ఏ విధంగా వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఏ విధమైన పశ్చాత్తాపం పడుతున్నావో అప్పుడు ఆ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించడం జరుగుతుంది. నీకు ప్రేయర్ చేసిన వాడు అంగీకరించడం కాదు, ఎవరి కొరకు ప్రేయర్ చేశారో, ఎవరికి ప్రేయర్ చేస్తున్నారో అతను నిన్ను అంగీకరించాలి, దేవుడు అంగీకరించాలి. It's not the person who's praying for you should receive you and accept your prayers and your requests, but rather God who hears the prayers and grants them requests, he is the one who should accept your repentance and then bless. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 10. సమూయేలు దహన బలి అర్పించుచుండగా ఫిలిష్తీయులు యుద్ధము చేయుటకై ఇశ్రాయేలు మీదకు వచ్చిరి. అయితే యెహోవా ఆ దినమున ఫిలిష్తీయుల మీద మెండుగా ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తారుమారు చేయగా వారు ఇశ్రాయేలు చేత ఓడిపోయిరి. ఇశ్రాయేలు మిస్పాలో నుండి బయలుదేరి బెత్కెరుకు వరకు ఫిలిష్తీయులను తరిమి హతము చేసిరి. అప్పుడు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిస్పాకును షేనుకును మధ్య దాన్ని నిలిపి, ఇంతవరకు యెహోవా మనకు సహాయం చేసినని చెప్పి దానికి ఎబెనేజరు అని పేరు పెట్టెను. పాట పాడతాం కదా, ఎబినేజరే. We keep singing, isn't it?
Ebenezer in Telugu. మరి ఎబినేజరే, నన్ను ఆదుకున్నావు. Ebenezer, you have taken of me, you have helped me. సమూయేలు మేకదూడను తీసుకొచ్చి బలి ఇచ్చిన తర్వాత, అర్పించిన తర్వాత ఆ రక్తము ద్వారా వారికి విడుదల దొరికింది. And Samuel gave an offering of a lamb, and when the blood was shed, they got deliverance. అంటే పాలు విడువని ఒక గొర్రె పిల్లను తెచ్చి, He took a suckling lamb. అందుకే పేతురు ఏమంటున్నాడు, What did Peter say? నువ్వు బంగారము వెండి చేత నువ్వు విమోచింపబడలేదు, కానీ నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన గొర్రెపిల్ల రక్తము వంటి క్రీస్తు రక్తముచే నీవు విమోచింపబడితివి కదా అని అన్నారు. You're not redeemed by the precious things of gold and silver and precious stones, but you're redeemed by the incorruptible blood of Jesus Christ. మరి ఇక్కడ ఆ గొర్రె పిల్లని తీసుకొచ్చారంటే అది క్రీస్తుని మీకు చూపించారు. అదే కమ్యూనియన్ అంటే. When Samuel brought the suckling lamb, it means it's a representation of Jesus Christ. అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, సమూయేలు దహన బలి అర్పించుచుండగా Now as Samuel was offering up the burnt offering, అంటే ఇక్కడ ఆఫరింగ్ ఇచ్చుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆ బలి ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనాంగం చుట్టూ లేరు. the Israelites were not there surrounding Samuel at the time. చుట్టూ లేరు. But they were not surrounding Samuel when the offering was taking place. ఇక్కడ వాళ్ళ యథార్థంగా పశ్చాత్తాప హృదయముతో సమూయేలుకి సమర్పించుకుని దేవుడికి సమర్పించుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ విజయం పొందుకుంటున్నారు. And Samuel was in a different place and the Israelites were in a different place. But because of the genuine repentance, this thing could become positive. అంటే ఫిలిష్తీయులు యుద్ధము చేయుటకే ఇశ్రాయేలు మీదకి వచ్చిరి. అయితే యెహోవా నువ్వు తీసుకున్న కమ్యూనియన్ నీ పక్షంన వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తది. The Philistines drew near to the battle against Israel. So that means the communion that you are taking in a good way will stand for you and battle the enemies. మరి ఇశ్రాయేలు జనాంగం కూడా యుద్ధం చేయడానికే కదా వెళ్ళారు. Israelites also went to wage a war against కానీ నీ మధ్యలో ఉన్న ఆ దేవుడు, నీ మధ్యలో ఉన్న దేవుడు నీ పక్షంన అక్కడ యుద్ధం చేస్తున్నారని నీకు కనిపించదు. But you will not be knowing or seeing that the Lord God is standing on your behalf to fight your enemies. సడన్ గా ఉరుములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? So where did the thunder all of a sudden roar? కదా, ఉరుములు ఉరిపించి వారిని తారుమారు చేయగా. అంతే. నువ్వు ఈ రోజు ఒక పని చేసి నేను సాధించాను, నేను జయం పొందుకున్నాను నువ్వు అనుకోవచ్చు, కానీ కాలు జారు సమయం అన్నది దేవుడు నిర్ణయిస్తారు. ఆ టైంలో ప్రతి దాన్ని కూడా తారుమారు చేయడం జరుగుతుంది. But the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day and so confused them that they were overcome before the Israelites. So that means there is a time of slippery. At that particular moment, your own confidence will derail you. తారుమారు చేయగా వారు ఇశ్రాయేలు చేత ఓడిపోయేరి. And so confused them that they were overcome before Israel. 14th verse చూడండి. 14వ వచనం. మరియు ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలు యొద్ద నుండి పట్టుకొనిన పట్టణములు ఇశ్రాయేలుకు తిరిగి వచ్చెను. ఎక్రోను నుండి గాతు వరకున్న గ్రామములు వాటి పొలములను ఇశ్రాయేలు ఫిలిష్తీయుల చేతిలో నుండి విడిపించిరి. మరియు ఇశ్రాయేలుకును అమోరీయులకును సమాధానము కలిగెను. కాబట్టి దేవునికి దూరంగా ఉండి దేవుని సహాయం మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళ సొంత ఆలోచన మీద ఆధారపడినంత కాలము అపజయాలే. So therefore, when you're far away from the Lord and not depending on the counsel that comes from God, but depending on your own intellect, for sure this man will always have defeat in his life. తర్వాత ఇశ్రాయేలు జనాంగము దేవుని యొద్దకు వచ్చి ఆయన మీద ఆధారపడిన దగ్గర నుండి వారికి జయం పొందుకున్నారు. Then when the Israelites learned this hard lesson and they repented and turned towards the Lord, then they started getting victory. దేవుడు తోడుగా ఉంటేనే నీకు వచ్చే బలహీనతల నుండి, సమస్యల నుండి, నువ్వు నిందల నుండి నువ్వు విడుదల పొందుకోగలుగుతావు. You can get deliverance from the insults, humiliations and the difficult things that's happening in life only when you turn towards the Lord. నీ బలహీనత నుండి నీకు విజయం రావాలి. Not just deliverance, you should overcome the weaknesses of your life. అప్పుల నుండి నీకు జయం రావాలి. You should come out of your financial struggles. కదా, సమస్యల నుండి నీకు జయం రావాలి. You should come out of all your struggles and నిందల నుండి నీకు జయం రావాలి. You should come out of all your false accusations. తప్పక నీకు విజయం దయచేస్తారు. For sure God will give you the blessings and deliver you and give you ఆ రాయి పేరు ఏం చెప్పారు? And what was the name of the stone? సహాయపు రాయి అని అర్థం అక్కడ. That is a stone of help. ఆ రాయే క్రీస్తు, అడోనై సూరి అని అంటారు. And that is called as Adonai Suri, that means Christ. 1 Corinthians 10:21 చూడండి. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 21వ వచనం. 1 Corinthians chapter 10 verse 21. మీరు ప్రభువు పాత్రలోనిది దయ్యముల పాత్రలోనిది కూడా త్రాగనేరరు.
ప్రభువు బల్ల మీద ఉన్న దానిలోను దెయ్యముల బల్ల మీద ఉన్న దానిలోను కూడా పాలు పొందనేరరు. దెయ్యము బల్ల గురించి చెప్తున్నా. దెయ్యము బల్ల ఉందనుకో, నువ్వు దెయ్యం యొక్క ఆలోచన ప్రకారము, క్రీస్తు విరోధి యొక్క ప్రవర్తన ప్రకారం నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు తీసుకున్న కమ్యూనిటీకి నీకు సంబంధం లేదు, పాలు పొంద నెరవని చెప్పేశారు ఇక్కడ. If you are partaking in the characteristics of the demon, then when you take the Lord's communion, it's going to be no, because you are actually drinking the cup of the demons. నువ్వు ఇద్దరికి సర్వ్ చేయలేవు. You cannot serve both the Lord and దేవుడు demons. కావాలా దెయ్యం కావాలా? Do you want the Lord or do you want demons in your life? చూడండి మాథ్యూ 6:24 చూడండి. మాథ్యూ చాప్టర్ 6:24, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 24వ వచనము. ఎవడను ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరడు. అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించును, లేదా ఒకని పక్షమును ఉండి మరి ఒకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా ఉండనేరరు. అయిపోయింది. ఇద్దరికి No one can దాసులుగా ఉండలేరు. No one can serve two masters. ఇది అర్థమైంది కదా? You're able to understand this, ఓకే, isn't it? నెక్స్ట్. అతడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును. అంతే. Forever. నువ్వు ఎవరిని ద్వేషిస్తున్నావు, ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు? దేవుణ్ణి ద్వేషించి సాతాన్ని ప్రేమిస్తున్నావా, లేకపోతే సాతాన్ని ద్వేషించి దేవుని ప్రేమిస్తున్నావా? The point is, are you hating God and serving demons, or you're hating demons and serving the living God? కదా, ఇదే నోటితో దేవుని ప్రేమిస్తాం, ఇదే నోటితో దేవుడు సృష్టించిన మనుషుని కూడా శపిస్తాం. We praise God with the same tongue and we curse people who are made in the image of God. నెక్స్ట్. లేదా ఒకని పక్షముగా నుండి ఒకరిని తృణీకరించును. ఎవరికి సేవ చేస్తావు నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అది First you should know whom are you serving. నువ్వు దేవుణ్ణి ద్వేషిస్తూ ఆయన కమ్యూనియన్ తీసుకున్నావు అని అంటే ఇదిగో డెవిల్ సప్పర్ అవుతుంది. If you are hating God and you're partaking in the communion, it's actually the table of demons. You're going on the వెషదిం devil's- కోస్ అంటారు. వెషదిం కోస్ అంటే డెవిల్ కప్. The devil's cup, this is what is called. డెవిల్స్ కప్, సాతాను యొక్క కప్. అది That's the cup of the demons. అంటే నువ్వు ఇక్కడ కమ్యూనియన్ తీసుకుంటున్నావు, కానీ నువ్వు సర్వ్ చేసేది ఎవరో, నువ్వు ఆ కమ్యూనియన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదే నీకు మారుతుంది. దేవుని యొక్క రక్తం పనిచేయదు. The blood of Jesus Christ will be ineffective in your life when you're serving the demons, and though you're partaking in the blood of Jesus Christ, it will be ineffective. నీ లోపల ఎవరున్నారో ఎవరు గుర్తుపట్టగలరు? కమ్యూనియన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ వారం అంతా నీ ప్రవర్తన చెక్ చేసుకోవాలి. Before partaking in the communion, you need to check your character. After taking communion, also check your character, how your character has been, your ఇది words, ఆచారం కింద వచ్చి వారం మనం నెలకొకసారి వచ్చి తీసుకుంటున్నాం. అది మీకు నాకైతే అది మీకు లైఫ్, ఇంకొక లైఫ్ అని చెప్తాను నేను. It's just not a tradition, but if you ask me, communion is your life. You need to check and analyze on whose side you are in. కమ్యూనియన్ ఒకసారి తీసుకుంటున్నప్పుడు నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో తీసుకున్నావు అని అంటే అది నీకు నిజంగానే ధన్యతగా మారుతుంది. When you partake the communion in a very genuine manner and repenting, then it will be a blessing to be. దాని మీదే నిలబడి సెకండ్ మంత్ కూడా నువ్వు వచ్చి తీసుకుంటున్నావు అని అంటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. You will indeed be blessed when you partake in the communion, and then also continue to be a blessed person by letting off the evil things. థర్డ్ మంత్ కూడా వచ్చి అదే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ నువ్వు కమ్యూనియన్ తీసుకుంటున్నావు అని అంటే నువ్వు దావీదు యొక్క వంశావళిలో నువ్వు నిలబడి ఉంటావు నువ్వు. And in the third month also, if you are abiding in the truth and partaking in the communion in a holy way, then you will definitely be blessed. అలాగా కరెక్ట్ గా 6 months అదే కన్సిస్టెన్సీ నువ్వు పాటించావనంటే నీ జీవితంలో తిరుగు లేదు, మొత్తం అప్పుల నుండి కూడా బయటకు వచ్చేస్తావు నువ్వు. And if 6 months, if you continue the same way in partaking in the holy communion and doing the right things, you will come out of all your financial కమ్యూనియన్ struggles. తీసుకోవడం, పాపం చేయడం, కమ్యూనియన్ తీసుకోవడం, చెప్పుడు మాటలు వింటాం, కమ్యూనియన్ తీసుకుంటాం, అబద్ధాలు చెప్పడం, కమ్యూనియన్ తీసుకుంటాం, అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పడం, కమ్యూనియన్ తీసుకోవడం. But the problem is, while you're taking communion, you are continuing to tell lies, living in falsehood, pretending, hypocrisy. All the same old character is prevailing, and you're partaking in the communion. డెవిల్స్ కప్ అంటారు. అందుకునే మరి That's called as the devil's cup. అంటే క్రీస్తు విరోధి స్వభావము అని అర్థం. These are all the characteristics of the Antichrist. కాబట్టి సాతాను యొక్క స్వభావం ఏం చేస్తుంది? వాడి పని ఏంటి? తప్పులు చేయించడము, పాపము చేయించడం, అబద్ధాలు చెప్పించడము, నెగటివ్ థాట్స్ వేయడమే వాడి పని. The role of Satan is therefore to induce negative thoughts inside you and ensure that you do the things of the devil and have the characteristics of the devil, and you become obviously opposite to God. చూడండి John 6:66 ఒకసారి చూడండి. John chapter 6 verse 66. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 66వ వచనం. అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనక్కి తీసి మరి ఎన్నడను ఆయనను వెంబడింపలేదు. అంటే కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు. And many people went away, and these were the disciples. నెక్స్ట్ 67.
కాబట్టి యేసు మీరు కూడా వెళ్లిపోవాలని ఉన్నారా అని 12 మందిని అడుగగా సీమోను పేతురు, ప్రభువా ఎవరి యొద్దకు వెళ్ళదుము, నీవే నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడవు. అదే, మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా, మీకు వెళ్ళిపోవాలంటే మీ ఇష్టం అని అంటున్నప్పుడు మీరేం పలకాలి? వాక్యం నాకు దొరుకుతుంది నాన్న, ఎక్కడికి వెళ్తాను అని పలుకోవాలి. కానీ చెప్పారు కదా వెళ్ళిపోదాం అంతే అని అనుకుంటున్నామంటే ఏ స్వభావం బయటకు వస్తుంది? Jesus was asking the disciples, ఈగో హర్ట్ అయిందా మరి? Do you also want to go away? But Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? ఈ విధంగా నేను పాయింట్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నీకు కనాను స్త్రీ గుర్తుకు రావాలి. Now this is how you also ought to say, where will I go? I get words of eternal life. You should, when you have been pointed out, you should remember the Canaanite woman when she was addressed as dog. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 69. నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడవని మేము విశ్వసించి ఎరిగియున్నామని ఆయనతో చెప్పెను. చెప్పాక అందుకు యేసు నేను మిమ్మును 12 ఏర్పరచుకొనలేదా, మీలో ఒకడు సాతాను అని వారితో చెప్పెను. అయిపోయింది. ఏమని చెప్పారు? మీలో 12 మంది నేను ఏర్పరచుకోలేదా, ఒకరు సాతాను. Did I not choose you, the 12, and one of you is the devil? ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఒకడు క్రీస్తు విరోధి. That means Judas had already become an antichrist. కదా. 7th verse చూడండి. అలాగే 7వ వచనం, verse 7. అందుకు ఫిలిప్పు వారిలో ప్రతివాడును కొంచెము కొంచెము పుచ్చుకొనట్టుగైనను 200 దేనారములు రొట్టెలు చాలవని ఆయనతో చెప్పెను. ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా సీమోను పేతురు సహోదరైన ఆంద్రేయ, ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నవాని యొద్ద 5 యవలు రొట్టెలు 2 చిన్న చేపలు ఉన్నవి గాని ఇంతమందికి ఇవి ఏ మాత్రమని ఆయనతో అనగా, యేసు జనులకు కూర్చుండబెట్టడని చెప్పెను. ఆ చోట చాలా పచ్చికయుండెను గనుక లెక్కకు ఇంచుమించు 5,000 మంది పురుషులు కూర్చుండిరి. యేసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకొని కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించెను. అలాగున చేపలు కూడా వారికి ఇష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించెను. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిలిప్ అక్కడికి వెళ్ళి ఎంతమంది వచ్చారు, ఎక్కడ పెడతాము, అంత డబ్బులు కూడా లేవు కదా నా దగ్గర. Philip was using his calculations and related to money, budgets and all. How am I going to provide food to so many అంటే అక్కడ people? ఏం కనబడుతుంది? What can you see there? క్రీస్తు గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతారు అనే దానికన్నా లెక్కలు కౌంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. Philip totally forgot about the great miracles and exploit that Jesus can do. Instead he was focusing about the money and the budgets. అక్కడ క్రీస్తు కూడా ఫిలిప్పుని టెస్ట్ చేశారు. God was actually testing Philip too. అవునా ఇట్లాగా, అవునా ఎలాగా? And he was asking Philip, how are you going to handle this? కాబట్టి చూడు, ఎక్కడైనా ఎవరి దగ్గరైనా రొట్టె గాని చేప గాని ఉందేమో చూడు. And the Lord said, see if there is anybody who's having a bread or something. అని చెప్పినప్పుడు డౌట్ పడకుండా వెళ్ళెత్తుకాడు. But at that time Simon Peter's brother Andrew without any doubt said yes. అలాగే 71 కి వెళ్ళండి ఇప్పుడు. Verse 71. సీమోన్ ఇస్కరియోతు కుమారుడైన యూదా 12 మందిలో ఒకడై ఉండి ఆయన అప్పగింపబోచుండెను గనుక వాని గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను. అంతే. వాక్యం ఇక్కడ వింటారండి. You hear the word here. అందరూ వింటారు. Everybody hears the word. అందరికీ తెలుసు. Everybody knows. కానీ దేవుడికి ప్రతిదీ కూడా ఆయన కనిపెడుతూనే ఉంటారు. But God will examine and test every person's heart. కానీ దేవుడు కాపాడుకోవాలని చూస్తారే గాని పంపించేయాలని ఎప్పుడు చూడరు. God always wants to save. He doesn't want anybody to leave. ఎందుకంటే నీ క్రియలను బట్టి, నీ మాటలను బట్టి, నీ ప్రవర్తనను బట్టే చెప్పవచ్చు. By your behavior, your actions, your deeds and your thoughts, it can be told of you. కదా. అందుకే కమ్యూనియన్ డే నువ్వు ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నావు, దాని తర్వాత నీ ప్రవర్తన ఏంటి, నీ ఆలోచన ఏంటి, దాన్ని బట్టి నువ్వు తీసుకున్న కమ్యూనియన్ లో దేవుడు ఉన్నాడా, దెయ్యం ఉందా అనేది నీకు నువ్వే గుర్తించవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఈజీగా చెప్తున్నాను మీకు. From now onwards you can easily recognize whether you're partaking in the Lord's table or the table of the demons, or you're partaking in the Lord's cup or the cup of the demons. అలాగే John 13:27. John chapter 13 verse 27. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 27వ వచనము. వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వానిలో ప్రవేశించెను. యేసు నీవు చేయుచున్నది త్వరగా చేయమని వానితో చెప్పగా, ఆ ముక్క మరి కమ్యూనియన్ అది. And that bread was actually communion. కమ్యూనియన్ 12 మందికి ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చారు. The disciples were giving, the Lord was giving communion to the disciples. మరి ముక్క పుచ్చుకున్న వెంటనే ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు? So the moment the piece of bread was eaten, who entered? ఇచ్చింది ఎవరు? Who gave the bread? ఎవరిచ్చారు? Who gave? ఎవరిచ్చారు?
Who gave the bread? యేసుక్రీస్తు ఇచ్చారు. It was the communion was given by the మరి Lord. తిన్నప్పుడు మరి దేవుడు రావాలి కదా. But when he is partaking in the communion, God should enter, isn't దెయ్యం it? ఎందుకు వచ్చింది? Why did Satan enter? నీ Amen. హృదయ ఆలోచనని బట్టి దేవుడు రావాలా దెయ్యం రావాలా అన్నది డిసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. You have to decide when you're partaking in the communion whether God is going to enter into your life, his word, or the devil and his character is going to enter into your life. 2వ వచనం చూడండి. Verse 2. వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలనని సీమోను కుమారుడగు ఇస్కరియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను. అంతే. అంటే నువ్వు ఎంత వాక్యం వింటున్నా, ఎంత నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా, కానీ నీ బలహీనతల వలన నువ్వు ప్రతిదీ కూడా నీ ప్రవర్తన వలన ఏమవుతుంది? అపవాది వేసేసి ఉంచుతాడు. Because of your weaknesses, because of your shortcomings, the devil has already started sowing wrong seeds into your mind. హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించెను. That means the devil was sowing seeds in the ఈ రోజు mind నేను of Judas చెప్పేశాను, నీలో beforehand. వచ్చిన ఆలోచన పుట్టించింది ఎవరన్నది చెప్పేశాను. దాన్ని నువ్వు బయటికి గంటాలి. Now I told you who has sown the wrong things into your heart and mind. Now it is your responsibility to cast అది them out. నువ్వు తెచ్చుకుంది కాదు, It is not invited by you. క్రీస్తు విరోధి ఇచ్చింది. That has come from the devil. వాడు ఎంత మందిలోకైనా కూడా వెత్తొచ్చు. He can instill those evil thoughts into anybody. మరి ఎలాగ పుట్టించడం జరిగింది? But how did that evil thought enter? హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందే ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను కనుక అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. Here it says it was even before already put into the heart of Jesus Christ. 27వ వచనం చూడండి. Verse 27. వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వానిలో ప్రవేశించెను. యేసు నీవు చేయుచున్న త్వరగా చేయమని వానితో చెప్పగా అంత అయిపోయింది. నువ్వేం చేయాలనుకున్నావు త్వరలో చెయ్యి. And Jesus said to him, what you do ఒక quickly. ఆలోచన నీకు వచ్చిందంటే నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మవు. నేను చెప్పేస్తున్నాను. నేను When a wrong thought comes to you, you will not tend to believe in God and his word. I'm telling you this. అపవాదికి కావాల్సింది ఏంటంటే వాడు వేసిన విత్తనానికి మొలక వచ్చిందా లేదా అని చూసుకుంటాడు. All the devil sees is whether that evil thought that he has sown into your heart, is it flourishing, nourishing or not. కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చేస్తది? But what is the word? నీలో ఉన్న ఆ విత్తనాన్ని ఆరబెట్టి దాన్ని ఎండి చేసి దాన్ని పిండి చేయడానికి చూస్తది. But the word of God always wants to flourish or nourish the right things into your heart. మరి నేను ఆ ఎండిపోయేటట్టు చెయ్యాలంటే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే నాకు చేయగలుగుతారు. And now only when you accept the word of God, only then the evil thought of the devil can be removed from your life. అంతే. అలాగ చేస్తే ఏమవుతుంది? నీలో ఉన్న ఆ సీడ్ ని ఎండి చేసి దాన్ని పొడి చేసి దాన్ని బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది. Only then God can dry off the evil thought seed that occurred into your life. He can crush it and put it out of your heart. లేదనుకో, చెప్పనవసరం లేదు. సరే నీకేం కావాలనుకున్నావు అది చెయ్యని వదిలేయడమే. అలా చేయడం వల్లనే ఎన్నో జరుగుతూ వెళ్తాయి. Otherwise you could be left alone and say, okay, do what you feel is right. If that's the case, means many difficulties you have to face. అందుకే మీకు ఇచ్చే కమ్యూనిటీ చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. That's the reason. దాని వాల్యూ తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. ఆచారంగా తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏముండదు. నువ్వు బంగారం తీసినంత మాత్రం నువ్వు పరలోకానికి పోవు. That's the reason so much of weightage and importance is given the way communion has been given to you. Just because you remove your gold wear or you wear white apron doesn't take you to heaven. John 13 verse 12 to 15. John 13 verses 12 to 15. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 12 నుంచి 15 వచనములు. వారి పాదములు కడిగి తన పై వస్త్రము వేసుకొనిన తరువాత ఆయన మరలా కూర్చుండి, నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? బోధకుడనియు ప్రభువనియు మీరు నన్ను పిలుచుచున్నారు. నేను బోధకుడును ప్రభువును గనుక మీరు ఇట్లు పిలుచుట న్యాయమే. కాబట్టి ప్రభువును బోధకుడైన నేను మీ పాదములు కడిగిన ఎడల మీరును ఒకరి పాదములు ఒకరు కడగవలసినదే. నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలనని మీకు మాదిరిగా ఇలాగ చేసి తిని. మీరు ఒక మాటను గుర్తు పెట్టుకోండి. కాలు కడుగుతున్నారు అంటే దానికి అర్థము నీ లోపల ఉన్న అంటే కాలు ఏంటంటే నీ ఎంటైర్ శరీరాన్ని నిలబెట్టేది నీ కాలు ఒక్కటే. Washing of the feet means because it is your entire body is carried by the feet. That's the reason washing కదా. of the నీ feet is... బ్రెయిన్ క్యారీ చేసేది ఇదే. Even your brain is carried by the నీ feet. చేతుల్ని క్యారీ చేసేది నీ కాలే. And so is your hands also carried by the feet. ముఖ్యంగా పాదములు. Above all, the feet is the most అది important. కడగడము అని అంటే దానికి అర్థము ఇదిగో నీలో ఉన్న నీ పాపము, నీ శాపము, నీ దోషము, నీ చేత్తో చేసే పాపము, నీ కాళ్ళతో చేసే పాపము, నీ హృదయంలో చేసే పాపము అన్నిటినీ కూడా నేను కడగడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అని అంటున్నా అని అర్థం అక్కడ. That's the reason the Lord is telling all the curses, sicknesses, weaknesses, iniquities, all shortcomings, the Lord is willing to wash it away by washing your feet. అంటే
నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలనని మీకు మాదిరిగా ఇలా చేసి తినంటే ఒకరినొకరు క్షమించే గుణం కలిగి ఉండాలి, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే గుణం కలిగి ఉండాలి. ఎంత పెద్ద తప్పైనా సరే క్షమించే మనస్తత్వం మీకు కలిగి ఉండాలని అర్థం. ఇది లేదనుకోండి, క్రీస్తు రక్తము దేనికి ఉపయోగం చేయదు, అది నీకు మంచి నీళ్ళతో సమానము. Amen. So as the Lord was washing the feet of the disciples, the Lord said, you also ought to wash one another's feet. That means every person ought to forgive one another, encourage that person and bring them together. So if you don't forgive, that means this will not work in your life. కదా, ఒక గ్లాస్ లో అర గ్లాస్ నీళ్ళు ఉంటాయా, ఏముంది మొక్క కొంపేసే అని అంటావు. If a half glass is just lying waste, half glass of water is lying waste, you'll say, okay, put it to the plants. కదా, అందులోనే హార్లిక్స్ ఉంటే, But what if Horlicks is there? బోర్న్విటా ఉంటే, What if Bonvita is there? ఇంత చిన్న కప్పు అయినా సరే బలవంతంగానే ఎవరి నోట్లోనైనా పోస్తావు గానీ మొక్కకు పోయావు. You will ensure that somebody is forced gulping it into somebody else's life. but you అలాగే will not క్రీస్తు waste it. యొక్క రక్తాన్ని వంపొద్దు. Likewise, when that is important, how much more is the blood of Jesus నీ Christ? Don't ఇంటికి waste it. ఉపయోగపడేలాగా వాడుకో నువ్వు. See to that it is going to be beneficial to your family 10th members. వర్స్ చూడండి. Verse 10. యేసు అతన్ని చూచి, స్నానం చేసిన వాడు పాదములు తప్ప మరి ఏమీ కడుగుకొనక అక్కరలేదు, అతడు కేవలము పవిత్రుడాయను, మీరును పవిత్రులు, కానీ మీలో అందరూ పవిత్రులు కారనెను. పాదములు నీవి సరిగా ఉన్నాయి అంటే నీ ఆలోచన బాగుంటుంది, నీ హృదయం బాగుంటుంది, ఏ తప్పు చేయకుండా నిన్ను నువ్వు నీ పాదాలతో ఆపుకొని ఇంట్లో కూర్చోగలుగుతావు. So therefore, when the feet is washed and clean, therefore you can stop from sinning in any kind of any manner. ఎందుకంటే కమ్యూనియన్ తీసుకున్న తర్వాతనే కదా పట్టించడానికి వెళ్ళిపోయాడు, Because నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు after eating the bread only, Judas Iscariot went about handing over or betraying. కదా. 21 వర్స్. Verse 21. యేసు ఈ మాటలు పలికిన తర్వాత ఆత్మలో కలవరపడి మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని రూఢిగా చెప్పెను. ఆయన ఎవరిని గూర్చి ఇలాగ చెప్పెనో అని శిష్యులు సందేహపడుచు ఒకరి తట్టు ఒకరు చూచుకొనుచుండగా, అంతే, ఒకరి తట్టు ఒకరు చూసుకుంటున్నారు. The disciples looked at one another. They were ఇదండి perplexed. మంచి మనస్తత్వం అంటే. This is exactly called as the right ఎవరి attitude. గురించి చెప్తున్నారు? They were wondering, who about దే ఆర్ whom God is ఇన్నోసెంట్. They were innocently looking at one ఎందుకంటే వాళ్ళ another హృదయంలో పాపము లేదు, because there was no sin in their heart. వాళ్ళ హృదయంలో తప్పు లేదు, There was no heart or sin. వాళ్ళ no హృదయంలో sin in their heart. దురుద్దేశం లేదు. There was no evil intentions in the heart. అందుకనే ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు అని That's the reason they అడుగుతున్నారు. were perplexed and asked about whom the Lord is speaking. 26. 26వ వచనం. అందుకు యేసు, నేను ఒక ముక్క ముంచి ఎవనికి ఇచ్చేదనో వాడే అని చెప్పి ఒక ముక్క ముంచి సీమోను కుమారుడకు ఇస్కరియోతు యూదాకి ఇచ్చెను. వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వానిలో ప్రవేశించెను. యేసు, నీవు చేయుచున్నది త్వరగా చేయమని వానితో చెప్పగా ఆయన ఎందు నిమిత్తము అతనితో అలాగ చెప్పునో అది భోజనములకు కూర్చుండే వారిలో ఎవనికి తెలియలేదు. అక్కడ కూడా చూడండి, దే ఆర్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అండి. అందుకనే మీరు చిన్న బిడ్డల వంటి వారు అయితేనే గాని దేవుని రాజ్యంలోనికి అడుగు పెట్టలేరు అని. These people were so innocent. That's the reason the Lord was listening. Unless you're converted like a little child, you cannot enter పాపం వాళ్ళు the kingdom of ఎవరి God. గురించి అంటున్నారు అని ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ బాగా తెలివున్న ఇస్కరియోతు ఉదయం అనుకుంటారు వాళ్ళు ఇన్నోసెంట్ గా చూపించుకుంటున్నారు అని అనుకుంటాడు. And these people were innocently looking at one another about whom the Lord was telling. But what was Judas thinking? Look at these people innocently. They're behaving. They as if they're acting. వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు, తెలియనట్టు నటిస్తున్నారు. They know everything, but they're acting as if they do not know. That's what. కదా, అలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు. That's how they're presenting. Judas was thinking. వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అట్లాగా. That's how the other person was thinking. 29వ వచనం చూడండి. Verse 29. డబ్బు సంచి యూదా యొద్ద ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు కావలసిన వాటిని కొనమని అయినను బీదలకేమైనా ఇమ్మని అయినను యేసు వానితో చెప్పినట్టు కొందరు అనుకొనిరి. అంతే, కొందరు అనుకున్నారు, ఓహో దేని గురించి చెప్పారేమో, దేని గురించి మాట్లాడారు, పాపం ఏం ప్రెషర్ లో ఉన్నారు, పాపం ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడున్నారు, అసలు ఏమై ఉందో అంటే వాక్యం ఉన్న మనిషి ఆలోచించే విధానము వాక్యం లేని మనిషి ఆలోచించే విధానం చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. The disciples were not thinking about Judas' betrayal. They thought about, because Judas had the money box, he had to spend some money. They were thinking about that aspect. So those who have the చాలా word of మంది God, కూడా ఇన్నోసెంట్ గానే ఆలోచిస్తారు. నేను చెప్తున్నాను, అది those who have the word of God will think innocently. They will not blame others. But వాళ్ళ those who గురించి are, చెప్పారా, వీళ్ళ గురించి చెప్పారా అని అనుకోరు.
But the others will start thinking, oh, did they say about them? Did they talk అంటే about them? ఇది జీవ గ్రంథంలో ఉన్న ఒక పుస్తకము కాదు, ఒక మాథ్యూ లూక్ మనం లూక్ జాన్ తీసి చదువుతున్నది కాదు, అది ప్రతి వారి లైఫ్ లో జరుగుతున్నదే. It is just not a scripture to be quoted about Matthew or Mark or Luke or John, but this is what is happening in everybody's life. చూడండి జాన్ 13:30 ఒకసారి చూడండి. John 13:30. వారు ఆ ముక్క పుచ్చుకొని వెంటనే బయటకు వెళ్ళెను. అప్పుడు రాత్రి వేళ. వెంటనే బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. ముక్క పుచ్చుకుని వెంటనే బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. Having the piece of bread, he immediately went out. ఆ ముక్క పుచ్చుకున్న వెంటనే బయటికి వెళ్ళాను అని. The moment having received the piece of bread, he then went out immediately. Isaiah 59:7 చూడండి ఒకసారి. Isaiah 59:7. యెషయా 59:7. వారు కాళ్ళు పాపము చేయు పరిగెత్తుచున్నవి, నిరపరాధులను చంపుటకు అవి త్వరపడును. ఇప్పుడు అర్థమైందా? కాళ్ళు చేతులు దేనికన్నది ఇప్పుడు ఇందులో క్లియర్ గా. అందుకే చెప్తానమ్మా, మీకు పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన కాదు, మీకు ఎగ్జామ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాదు, నీకు అన్ని తెలిసి ఉండాలి. Now do you understand the reference coming from Old Testament? It's not like important questions given during your academic sessions and all. You should know all the నేర్చుకున్నావు అని అంటే, if you would have learned obedience, కదా, లోబడటం నేర్చుకున్నావు అని learn అంటే, what is submissiveness is all about, పశ్చాత్తాపపడి ఉండటం నేర్చుకున్నావు అని అంటే, if you learn what is repentance all about, దేవుడి చిత్తం ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నావు if అంటే, you have known what is the will of God, దేవుడు భయము నీలో ఉంది అని అంటే, if you have the fear of God, పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన నీ దగ్గర ఉంది అంతే. that means both the Old Testament and New Testaments are there with you. ఎక్కడ ఏ వాక్యం ఉందో నీకు తెలియని అవసరం లా. You don't have to know the references and exactly context or నీ the context. విధేయత ఆ వాక్యాన్ని జరిగిస్తది. Your obedience will ensure that the word of God is నువ్వు performed. లోబడే మనస్తత్వం ఆ వాక్యాన్ని జరిగిచ్చేస్తుంది. ఆ వాక్యం ఉందని కూడా నీకు తెలియదు కానీ నువ్వు జరిగిచ్చేస్తావు. But your humble attitude will ensure that you will perform the word of God in your life. ఎంటైర్ బైబిల్ దేవుడికి విధేయత చూపించడంలోను, లోబడటంలోను, ఏ విధంగా దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించడంలోను, దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించడంలోను మొత్తము నువ్వు జీవ గ్రంథం మొత్తం నువ్వు జరిగించగలుగుతావు. You will start being humble, obedient, having the fear of the Lord and performing all that is mentioned in the word of God. తీర్పు తీర్చకుడి అనే వాక్యం నీకు గుర్తుండక్కర్లా. You don't have to remember Matthew chapter 7:1 like references. బాబాయ్ దేవుడి వాక్యానికి లోబడి ఉండాలి, నేను అమ్మను. You will rather say, no, I have to be submissive to the word of God, therefore I'm not వాక్యం going to believe. జరిగించేసావు నువ్వు. That means you did the word of God in your life. నీ గురించి వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడారు తెలుసా? Somebody will come and say, see, they spoke about you wrongly about you. అమ్మమ్మో ఇలాంటి చోటుకి నేను వెళ్ళను. You should immediately say, no, I'm not going to listen నా to దగ్గర this. చెప్పకండి, నాకు చెప్పకండి, నేను బ్లెస్ చేస్తున్నాను. You will immediately say, no, don't tell this. I am going to bless the situation. అయిపోయింది, bless the వాక్యం person. జరిగించేసినంత. That means you did the word of God there. Amen. వాళ్ళందరూ ఇలా చేస్తున్నారంటే నీకు తెలీదా? The people will come and say, do you know this is what people are doing? అమ్మో నేను చూడలే, నాకు తెలియదు. You will say, no, I didn't see, I didn't hear, therefore I'm not going to believe. అంటే నువ్వు తప్పించేసుకున్నావు. That అంటే means you are ఎంత on the safe కంఫర్ట్ side. చూడండి Look at the safe side that you are in. కదా. నువ్వు అబద్ధం చెప్పాల్సిన పని లేదు, నటించవలసిన పని లేదు. నీ లైఫ్ కి నువ్వు ఏది నీకు వద్దు, అబద్ధం వద్దు అనుకుంటావు కానీ అది నీ దగ్గరికి రాకుండా దూరంగా పోతుంది. అది You don't have to pretend, you don't have to be a hypocrite, you don't have to tell lies. That means the lies also will not enter your life because it goes away from you. వారి కాలు పాపము చేయ పరిగెత్తుచున్నవి, నిరపరాధులను చంపుటకు అవి త్వరపడును. వారి తలంపులు పాపహేతకమైన తలంపులు, పాడును నాశనమును వారి త్రోవలో ఉన్నవి. శాంతి వర్తనము వారు ఎరుగరు, వారి నడవడిలో న్యాయము కనబడదు. వారు తమ కొరకు వంకర త్రోవలు కల్పించుకొనిచున్నారు, వాటిలో నడుచువాడు ఎవడను శాంతి నొందడు. కావున న్యాయము మాకు దూరముగా నున్నది, నీతి మమ్మల్ని కలుసుకునట లేదు. వెలుగు కొరకు మేము కనిపెట్టుచున్నాము కానీ నువ్వు శాంతి కావాలి, సమాధానం కావాలి అన్న మనస్తత్వం నీ లేదనుకో, when you don't want to pursue that which is peace and that is reconciliation, కదా, నీకు సమాధానమే ఉండదు. you will not have peace. Obviously, నువ్వు ఏది కోరుకోవో అది నీకు ఉండదు. whatever you desire, you will not get it. సమాధాన పడదాం అన్నది నువ్వు కోరుకో, అందుకు నీకు దొరకదు. You don't want to reconcile, therefore you will not get reconciliation. సంతోషంగా ఉందాం, అందరితోనూ సంతోషంగా ఉందాం అని నీకు ఉండదు కదా, కాబట్టి నీకు సంతోషం దొరకదు. You don't want to have joy and peace with everybody, therefore you will not get joy and peace. ఎందుకంటే వారి కాళ్ళు పాపము చే పరిగెత్తుచున్నవి, నిరపరాధులను చంపుటకు అవి త్వరపడుచు, వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు, పాడును నాశనమును వారి త్రోవలలో ఉన్నవి అని ఉంది అక్కడ. And the way of peace they have not known, that there is no justice in their ways. They have made themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know the way of peace. మీకు అనస్థేషియా తెలుసు కదా?
You know the importance or the role of anesthesia? అంటే లోకల్ ఎనస్థీషియా ఇచ్చారంటే ఏ పార్ట్ కి ఇస్తారో ఆ పార్ట్ లో మీకు చలనం ఉండదు. If there is local anesthesia, that particular part of the body will not have any నీ తలంపు నీకు ఎనస్థీషియాతో సమానము. Your thoughts is like your anesthesia. అందుకే నువ్వెవరో నేను గుర్తు చేయదు. That's the reason it will not make you remind నీలో who you ఎంత are. మంచి మనస్తత్వం ఉందో అది నీకు గుర్తు It చేయదు. will not remind you how good person you are. కాబట్టి అది గుర్తు చేయకుండా ఏం చేస్తుంది, నీకు తెలియకుండానే నీతో పాపం చేయడానికి నేను తీసుకెళ్తుంది. So it will not remind you how good person you are, so it will ensure that you land yourself in doing evil. కాబట్టి సమాధాన పడదాము, శాంతియుతంగా ఉందాము అన్న ఆలోచన ఉండదు. ఎందుకంటే అనస్థీషియా ఇచ్చేసింది కదా మొత్తం బాడీకి. The devil has already given anesthesia to your entire body. That's the reason you don't want to reconcile, you don't want to pursue ఎందుకంటే peace. వారు ఆలోచించే విధంలో న్యాయం ఉండదు. Because whatever they think, there is nothing to do with న్యాయం righteousness. కనబడదు. You cannot see వారి justice. త్రోవలు వంకర త్రోవలు కల్పించుకునిచున్నారు. అంటే దేవుడు ఏమన్నారు, వంకరగా ఉన్న త్రోవల్ని నేను సరళం చేస్తానని అంటుంటే వీళ్ళు సరళంగా ఉన్న త్రోవల్ని వంకర త్రోవలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. God is saying, I am going to make the crooked path straight, but these people will make themselves crooked paths for కానీ themselves. నువ్వు ఏర్పరచుకున్న మార్గంలోనే నీకు శాంతి లేదు అక్కడ. But there is no peace for the path that you have taken. 9th verse చూడండి. కావున న్యాయము మాకు దూరముగా నున్నది, నీతి మమ్మను కలుసుకొనట లేదు. నీ రాదు, నీతి కలుసుకోదు. ఎందుకంటే నీతి నీకు అక్కర్లేదు కాబట్టి నీ నీతి మ్యానిపులేషన్ గా మారిపోతుంది. Therefore, you will not get justice because you are manipulated that which is justice. నీకు న్యాయం దూరంగా ఉంటది. Because justice will be far away నీ from you. బాడీకి అనస్థీషియా ఇచ్చేయడం వలన నువ్వు న్యాయం కోరుకోవు, నువ్వే న్యాయాధిపతిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటావు. You don't want to reconcile, you don't want to pursue righteousness and justice because Kada. you have become a judge to yourself. నెక్స్ట్ చూడండి. వెలుగు కొరకు మేము కనిపెట్టుచున్నాము గాని చీకటియే ప్రాప్తించును. అంతే, వెలుగు కావాలనుకుంటావు కానీ నీకు చీకటి కనబడుతుంది. We look for light, but there is darkness. ఎందుకంటే చీకటి లాగేసుకుంటుంది నిన్ను. Because the darkness has snatched you వారి away. క్రియలు చెడ్డవి కాబట్టి అవి ఎక్కడ కనబడతాయా అన్నది వెలుగునొద్దకు రారని వాక్యం చెప్తుంది. Because their deeds are evil, they don't want to come towards the light because they'll be exposed. నెక్స్ట్ వర్స్. ప్రకాశము కొరకు ఎదురు చూచుచున్నాము గాని అంధకారములోనే నడుచుచున్నాము. ఎలా నడుస్తున్నారంట వాళ్ళు? How are they walking? గోడ కొరకు గ్రుడ్డి వారి వలె తడుబులాడుచున్నారు. అంటే నేను చెప్పే మాటకి ఎవరైనా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారా, నేను అనుకున్నది కరెక్ట్ అని ఎవరైనా చెప్తారా అని వాళ్ళు ఎదుక్కుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు. We grope for the wall like the blind. That means they look for people who listens to them, understands them, though they are evil. మీరు ఎలా ఉండాలి తెలుసా? You know how you ought to be. అపవాది లోపలికి ఎంటర్ అవ్వనివ్వని గోడలాగా ఉండాలి గాని మిగిలిన వాళ్ళకి అవునా నిజంగా ఇలా అయిందా అని అన్నావు అనుకో, నువ్వే వాళ్ళకి గోడ. You should be that kind of wall where you will strongly rebuke and say, no, I'm not going to listen to any of this gossip. But if you entertain and say, really, did that happen? I didn't know, I didn't expect this to happen, means you are opening that walls to the కదా, devil. నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసే గోడలా ఉండాలి గాని నిన్ను పట్టుకుని తిరిగే గోడలాగా నువ్వు ఉండకూడదు. You should be like a protective wall, not like a wall where people will grope for it. మరి అంటే దానికి తెలుసా? You know what it means? అదుక్కునేది వీలే కానీ అదుక్కున్న వాళ్ళు కనిపించరు, గోడ కనిపిస్తది. Yes, these are the ones who will go and grope to the wall but not see them వెనకాల getting నుండి stuck, but అన్ని they see చేస్తూ the wall. ఉంటారు కానీ గోడను చూపిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. These are the people who will be behind the curtain and they will show the wall and they will make the people stuck to it. వీళ్ళేమనుకుంటారు, నేను ఎవ్వరికి కనిపించట్లేదు కదా, గోడ పక్కన ఉన్నాను, గోడే కనిపిస్తది అనుకుంటారు. These people will hide behind thinking that nobody is watching because they think that they are able to see the wall. కానీ గోడ ఏమనుకుంటుంది, But what will the wall think? ఆహా ఈమె నన్ను పట్టుకుంది అని అనుకుంటది. The wall will clearly know and say, oh, you have caught hold of me. ఈమె నన్ను పట్టుకుంది అని అనుకుంటది. The wall clearly knows that you have caught hold కానీ of the wall. ఈమె ఏం చేస్తుంది, గోడను చూపిస్తుంది అనేది గోడ రియలైజ్ అవ్వదు. But the wall will not recognize that the wall is being highlighted instead of that person. కదా. 13th verse చూడండి. 13వ వచనం, verse 13. తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసర్జించుటయు మా దేవుని వెంబడింపక వెనుక తీయుటయు బాధాకరమైన మాటలు విధికి వ్యతిరేక్తమైన మాటలు వచించుటయు హృదయమున యోచించుకొని అసత్యపు మాటలు పలుకుటయు ఇవియే మా వలన జరుగుచున్నవి. అంతే. 14th verse. 14వ వచనం. న్యాయమునకు ఆటంకము కలుగుచున్నది, నీతి దూరమున నిలుచుచున్నది, సత్యము సంత వీధిలో పడి ఉన్నది,
ధర్మము లోపల ప్రవేశింపనేరదు. అవును, ప్రవేశించదు. న్యాయము వాళ్ళకి ప్రవేశించదు. ఎందుకంటే ఆ మొక్క ముట్టుకున్న వెంటనే క్రీస్తు విరోధి ఎంటర్ అవుతాడు కాబట్టి న్యాయం వాళ్ళతో సంబంధం లేదు. వాళ్ళు పలికిందే న్యాయం, వాళ్ళు చేసిందే న్యాయం, వాళ్ళు ప్రవర్తించే విధానం న్యాయం, ఎదుటి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి పాపం చేయించేది న్యాయం. అదే వాళ్ళకి న్యాయం. దైవ న్యాయంతో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. And since devil has already entered into the lives of the people, they cannot know what is justice or righteousness. In fact, for them, their righteousness will operate giving bribes, flattering people, enticing people, provoking people. This is what they do. Romans 3 verse 15 and 14. Romans chapter 3 verses 15 and 14. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 15వ వచనము 14వ వచనం. రక్తము చిందించుటకు వారి పాదములు పరిగెత్తుచున్నవి. వర్స్ 14. వారి నోటి నిండా సప్పించుటయు పగయు ఉన్నవి. పగ నువ్వు సప్పించక్కర్లే, నీ లోపల పగ ఉంటే చాలు. Whose mouth is full of cursing and bitterness. You don't have to curse if you have a vengeful attitude, bitterness, all this. అంతే. కానీ నీకున్న శాపము, నువ్వు పెట్టుకునే పగ మాత్రము ఎదుటి వారిలో న్యాయం ఉందంటే నువ్వు వాళ్ళని ఏం చేయలేవు, అది నీ మీదకే వస్తది. But if your cursing words and if your bitterness is false and the other person is right, it will not go to them, it will come upon you. Luke 22 verse 28. Luke 22:28. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 28వ వచనము. నా శోధనలో నాతో కూడా నిలిచి ఉన్నవారు మీరే కనుక నా తండ్రి నాకు రాజ్యమును నియమించినట్టుగా నా రాజ్యములో నా బల్ల యొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకొని సింహాసనముల మీద కూర్చుండి ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రముల వారికి మీరు తీర్పు తీర్చుటకై నేనును మీకు రాజ్యమును నియమించుచున్నాను. ఇది నేను ఈ రోజు మీకు ఇవ్వబోయే ఆశీర్వాదం. ఇది 2025 నుండి మీ జనరేషన్స్ కూడా నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను నేను. Amen. Thank you, Lord. This is the blessings and passing on to all the generations. Proverbs 4:14 చూద్దాం. Proverbs chapter 4 verse 14. సామెతలు 4వ అధ్యాయము 14వ వచనం. భక్తిహీనుల త్రోవను చేరకము, దుష్టుల మార్గమున నడవకము. నెక్స్ట్. దాని యందు ప్రవేశింపక తప్పించుకొని తిరుగుము, దాని నుండి తొలగి సాగిపోము. అట్టివారు కీడు చేయనది నిద్రింపరు, ఎదురు వారిని పడద్రోయినది వారికి నిద్ర రాదు. కీడు చేత దొరికిన దానిని వారు భుజింతురు, బలాత్కారము చేత దొరికిన ద్రాక్షారసమును త్రాగుదురు. పట్టపగల వరకు వేకువ వెలుగు తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును. భక్తిహీనుల మార్గము గాఢాంధకారమాయము, తాము దేని మీద పడునది వారికి తెలియదు. అంతే, దేని మీద పడుతున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. They do not know where they are falling. రాయొచ్చి వాళ్ళ మీద పడుతుందో, బాలెల్లి రాయి మీద పడుతున్నారో కూడా తెలియదు. Whether they're going to go and fall on the stone or the stone is going to come and fall upon them and crush, they do not know. ఎందుకంటే బండతో మాట్లాడడం తెలియదు, బండతో కొట్టడం తెలుసు కాబట్టి. Because they do not know how to speak to the rock, but they know how to strike the rock. ఎందుకంటే మోషేతో బండతో మాట్లాడు అన్నారు, కొట్టమని చెప్పలా. The Lord instructed Moses to speak to the rock, not to strike it. కాబట్టి ఏమన్నారు, నా పరిశుద్ధతను నువ్వు నమ్ముకోలేదు అని అన్నారు. And immediately God told to Moses, you do not believe in my hallowedness. అలాగని మోషే తప్పని నేను చెప్పను. But that doesn't mean Moses has caused a blunder. దేవుడికి కావాల్సింది పక్షపాతి కాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నారో అది అక్కడ ఉందా లేదా అన్నది మాత్రమే లెక్క చూసుకుంటారు. God is not partial. All that matters to God is whether you followed his instructions or not. Job 24 verse 13. Job 24 verse 13. యోబు 24వ అధ్యాయము 13వ వచనము. వెలుగు మీద తిరుగుబడివారు కలరు, వీరు దాని మార్గములను గుర్తుపట్టరు, దాని త్రోవలలో నిలవరు. నెక్స్ట్. తెల్లవారునప్పుడు నరహంతకుడు లేచును, వాడు దరిద్రులను లేమిగల వారిని చంపును. రాత్రి యందు వాడు దొంగతనము చెయ్యును. వ్యభిచారి ఏ కన్నైనను నన్ను చూడదనుకొని, వ్యభిచారి ఏ కన్నైనను ఎవరు నన్ను చూడదనుకుని తన ముఖమునకు ముసుగు వేసుకొని సంధ్య చీకటి కొరకు కనిపెట్టును. The eye of the adulterer waits for twilight, saying, no eyes will see me. The murderer likewise rises with the light. ప్రతి మనుషులు నేను ఎవ్వరికి కనిపించను, నా క్యారెక్టర్ ఎవ్వరికి కనిపించను, కానీ ఏంటంటే బయటికి నేను మాట్లాడితే అందరూ నమ్మేస్తారు అనుకుంటారు. Many people also like this, only think that nobody knows about me and everybody believes in whatever I say. అంటే నువ్వు కమ్యూనియన్ తీసుకునేటప్పుడు నీ ప్రవర్తన విషయంలో ఇందాక మీరు చూసారా Proverbs 4:14-19 వర్సెస్ మీరు చూసినప్పుడు ఈ ప్రవర్తన ఉంది అని అంటే నువ్వు దేవుని యొక్క కమ్యూనియన్ తీసుకోలా. Now when you are taken in the communion, you are actually not taken to the communion because according to Proverbs chapter 4:14-19, these characters are prevailing.
ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని యొక్క కమ్యూనియన్ తీసుకున్నావంటే నువ్వు దేవుడితో తిరుగుబాటు చెయ్యవు. If you are taken into God's communion, you will not retaliate or turn against God. దేవుడు మాట నీ హృదయంలో నిలవబడలేకపోతుంది అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నువ్వు తీసుకునే కమ్యూనియన్ నీకు సహాయం చేయట్లేదు అక్కడ. The word of God is not able to deep root itself into your heart. That means the communion is ineffective. దేవుని యొక్క కమ్యూనియన్ ఇద్దరిని కలపడానికి చూస్తది, దెయ్యం యొక్క కమ్యూనియన్ ఇద్దరిని విడదీయడానికి చూస్తది. God's communion will always want to reunite people or reconcile with people, but the devil's communion always wants to depart. అటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని కూడా చెడగొట్టడానికే చూస్తారు. With that kind of mindset, they want to corrupt other people's minds also. కానీ దేవుని యొక్క కమ్యూనియన్ తీసుకునే వాళ్ళకి, దేవుని యొక్క బల్ల తీసుకున్న వారికి దెయ్యం యొక్క బల్ల కలిగిన వారిని గుర్తుపట్టగలుగుతారు. But those who are partaking in the God's communion in a right way are able to know the people who are partaking in the devil's cup and devil's communion. Mark 14 verse 10 and 11. మార్క్ 14 verses 10 and 11. మార్క్ సువార్త 14వ అధ్యాయం 10-11 వచనములు. 12 మందిలో ఒకడగు ఇస్కరియోతు యూదా ప్రధాన యాజకుల చేత ఆయనను అప్పగింపవలెనని వారి యొద్దకు పోగా. ఎవరు వెళ్ళారండి? బయట వాళ్ళు వెళ్ళారా? Who went to hand over or betray? Was it outsiders? బయట వాళ్ళు వెళ్ళలా. It's not outsiders who went to అద్భుత betray. కార్యాలు, దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టే అధికారము, స్వస్థత చేసే అధికారము, అభిషేకము 12 మందికి శిష్యులకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ అభిషేకం పొందుకున్న అతనే ఇతను. It's not outsiders who went about betraying about Jesus, but the one who received the anointing, cast out demons, did various miracles. This person went about betraying Jesus. ప్రధాన యాజకుల చేతికి ఆయనను అప్పగింపబడనని వారి యొద్దకు వీడు వెళ్ళాడు. And it was Judas, one of the 12, went to the chief priest to betray him to them. కదా, బయట వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలా, బయట వాళ్ళ దగ్గర రాలేదు, మన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు. It's not outsiders, it is our own people have done this betrayal. 11th verse. వారు విని సంతోషించి వానికి ద్రవ్యం ఇత్తుమని వాగ్దానం చేసిరు గనుక వాడు ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయం కనిపెట్టుచుండెను. అంతే. John 12 verse 4-6. జాన్ చాప్టర్ 12 verses 4-6. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 4-6 వచనములు. ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా ఆయనను అప్పగింపునై ఉన్న ఇస్కరియోతు యూదా ఈ అత్తరెందుకు 300 దేనారములకు అమ్మి బీదలకు ఇయ్యలేదా? నేను ప్రతి క్యారెక్టర్ ని కూడా దేవుని యొక్క కమ్యూనియన్ తీసుకునే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ నీకు జీవ గ్రంథంలోనే చూపించాను. దెయ్యం యొక్క కమ్యూనియన్ తీసుకునే క్యారెక్టర్ కూడా మీకు ఇందులోనే చూపిస్తున్నాను. లెక్క సరిపోతుంది కదా, లెక్క అప్పచెప్పవలసి ఉంటుందని. I've shown you both the characteristics or both the characters of the people who partake in God's communion, how they conduct, and people who partake in the devil's communion, how they will conduct themselves. కదా, ఏమన్నాడు? ఈ అత్తరెందుకు, ఈ 300 దేనారములు ఆయన కాలు ఎందుకు కడుగుతున్నారు? And he was saying, why was this fragrant oil not sold for 300 ఎందుకు కడుగుతున్నారు? Why are you washing his feet? దేనికి? అది అమ్మి పేదవాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా. Why wash his feet instead? Can give it to the poor. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. verse 6. వాడు ఇలాగు చెప్పునది బీదల మీద శ్రద్ధ కలిగి కాదు గాని వాడు దొంగ అయ్యుండి తన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచ్చెను గనుక అలాగు చెప్పెను. అదే, ఎందుకంటే కమ్యూనియన్ తీసుకున్న వెంటనే మొలకన్న దెయ్యం లోపలికి ఎంటర్ అయింది. మొలక యొక్క పని ఏంటి? దేవుని పిల్లల రక్తాన్ని చిందించడము, వాళ్ళని నాశనం చేయడమే మొలక యొక్క లక్షణము. Yeah, after partaking into the communion, the evil spirit Molech has entered into a few people. And what is the role of the spirit of Molech? It will ensure that God's children will be sacrificed. నువ్వు అప్పుల నుండి బయటికి రావాలా, ఒక్కసారి దీని మీద దృష్టి పెట్టు చాలు. If you really want to come out of your financial crisis, focus on this. నీకు అన్నిటి నుండి డెలివరెన్స్ కావాలా, నీకు ఈ December 31st వరకు కూడా నీకు టైం ఇస్తాను, డిసిషన్ తీసుకో నువ్వు. If you want a breakthrough in your life, I'm giving you to the month or end or the end of the year. నువ్వు తీసుకునే కమ్యూనియన్ లో ఎవరు ఉండాలన్నది నిర్ణయం తీసుకో. నేను సిగరెట్ మానేస్తాను, బూతులు మాట్లాడేస్తాను, అటు ఇటు చూడను, పోర్నోగ్రఫీ మానేస్తాను, అవసరం లేదు. పోర్నోగ్రఫీ చూడకపోయినా ఇంకో చోట చూస్తావు నువ్వు. It's not about you saying I don't watch pornography, I don't smoke and all, but you might quit in one place, but you're looking with live on something else. కదా, లస్ట్ అన్నది లోపల ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరు తీయలేరు. The lust is there inside you, who can remove it? కదా, వద్దని కళ్ళు మూసుకున్నా కూడా నువ్వు ఒకప్పుడు చూసినా కూడా నీ కంటి ముందుకు వస్తాయి. Even if you close your eyes, you can still imagine and bring back to the memory what you saw here. తీయలేవు. Therefore you cannot remove it. కాబట్టి నిర్ణయం చాలా ఇంపార్టెంట్. But most importantly, your decision is దేవుని యొక్క important. కమ్యూనియన్ విషయంలో నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నావంటే ఇవన్నీ
అన్ని కూడా నిన్ను వదిలి వెళ్తూ ఉంటాయి. But when you take a firm decisions and taking a communion of the Lord and departing from all idols in your heart, then these things will be useful to you. అలాగే John 12:4-6 చూడండి, మరలా చదవండి. జాన్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 4-6. ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా ఆయనను అప్పగింపనయ్యున్న ఇస్కరియోతు యూదా, ఈ అత్తరు ఎందుకు 300 దేనారములకు అమ్మి బీదలకు ఇయ్యలేదా నేను? వాడు ఇలాగూ చెప్పునది బీదల మీద శ్రద్ధ కలిగి కాదు గాని, వాడు దొంగ అయ్యుండి తన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉండినందున అందులో వేయబడినది దొంగలించుచూ వచ్చెను గనుక అలాగూ చెప్పాను. నీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రేమగా మాట్లాడతారు, They will come and talk with sweet కానీ words to you. స్వీట్ గా అలా మ్యానిపులేట్ చేసి నీతో పాపం చేయించడానికి చూస్తారు. అది మాత్రం మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి. But don't ఈ get కమ్యూనిటీలో ఉన్నావంటే ఈజీగా కనిపెడతావు వాళ్ళని. But beware of these people who come and talk to you very sweetly as if they are good, but they are very capable of twisting and manipulating. But if you are partaking in the God's communion, you can easily recognize the other person's character. Mark 14:10-11. మార్క్ చాప్టర్ 14 వర్సెస్ 10 and 11. మార్క్ సువార్త 14వ అధ్యాయము 10-11 వచనములు. 12 మందిలో ఒకడగు ఇస్కరియోతు యూదా ప్రధాన యాజకుల చేతికి ఆయనను అప్పగింపవలనని వారి యొద్దకు పోగా వారు విని సంతోషించి వానికి ద్రవ్యం ఇత్తుమని వాగ్దానము చేసిరి. కనుక వాడు ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయం కనిపెట్టుచుండెను. దీని అంతటికి కారణం చెప్పనా? Shall I tell you the reasons behind it? యేసుకి తన హృదయాన్ని సమర్పించుకోలేదు. దేవుడికి హృదయాన్ని సమర్పించుకోలేనప్పుడు నువ్వు ప్రతి దాన్ని నమ్మేస్తావు. నువ్వు కంటితో చూసిన దాని మీదకి నువ్వు విలువివ్వవు, వినిన దానికి విలువివ్వవు. When your heart is not submitting towards God, you will not give importance to what you see and what you hear. You immediately impulsive and judge నీ others. కంటి ముందు జరుగుతున్న ఆశీర్వాదం గాని, విడుదల గాని, ఆరోగ్యం గాని అది ఏది కూడా లెక్కకు రాదు అందే. ఎందుకంటే నీకు ఆ నెగటివ్ వచ్చేసింది, దానికి నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటా. And since negative has entered into your heart, you don't believe, you don't want to remember all the good things that happened to you. You tend to believe whatever is occurring to you is right. అంటే ఎవరైతే దెయ్యము పాత్రలోనిది పానీయం చేస్తారో వాళ్ళు దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా సమర్పించుకోలేదు. కాబట్టి వారి బ్యాప్టిజమే కాదు, వారి ఆత్మ కాదు, వారి ఆశీర్వాదాలు కూడా మొత్తము వేస్టే. Those who accept or drink the cup of the demons cannot be submissive to God. Therefore, their baptism, their speaking in tongues, all of them is ineffective. ఇది వాళ్ళ ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది This is the first step. రెండు, యథార్థంగా నమ్మలే. యథార్థంగా నమ్మితే సొంత వాళ్ళు చెప్పినా కూడా అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటావు నువ్వు. And second thing is they did not have an uprightness in their heart to believe in God, because even if flesh and blood or close people come and tell, they were tending to believe it, but actually a person is not supposed to believe if he is upright in heart. కదా. 3, ఒక మనిషిలాగా నువ్వు ట్రీట్ చేసావు కాబట్టి నీ అభిప్రాయాన్ని మార్చేసుకున్నావు. And third thing is you saw from a human perspective that the person is flesh and operating in the flesh. That's the reason your opinions also were quickly turned. ఆ 12 మంది శిష్యుల్లో ఒక్క ఇస్కరియోతు యూదాకి మాత్రమే స్వచిత్తం ఉంది కానీ దేవుని చిత్తం లేదు. And among all the 12 disciples, Judas Iscariot wanted to do his own will. He didn't want to do the will of God. దేవుని చిత్తం ఉంటే నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తావో నాకు బాగా తెలుసు. If you only know and do the will of God, I know how you would నీ behave. స్వచిత్తము ఉండటం వల్లనే నువ్వు అప్పగించడానికి నీకు నువ్వే వెళ్ళావు. Because you కమ్యూనియన్ తీసుకుని మరీ వెళ్ళావు. Because you wanted only your will to be accomplished, you wanted to go and betray, and that too, especially after partaking in the communion. Psalms 41:6. Psalms 41:6. కీర్తనలు 41వ అధ్యాయము 6వ వచనము. ఒకడు నన్ను చూడవచ్చిన ఎడల వాడు అబద్ధమాడును, వాని హృదయము పాపమును పోగు చేసుకొనుచున్నది, వాడు బయలువెళ్లి వీధిలో దాన్ని పలుకుచున్నాడు. నెక్స్ట్, నన్ను ద్వేషించు వారు అందరూ కూడి నా మీద గుసగుసలాడుచున్నారు, నశింపజేయవలనని వారు నాకు కీడు చేయ ఆలోచించుచున్నారు. కుదరని రోగము వానికి సంభవించి ఉన్నది, వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి లేవడని చెప్పుకొనుచున్నారు. నేను నమ్ముకుని నా విహితుడు నా ఇంట భోజనము చేసినవాడు నన్ను తన్నుటకై తమ మడిమి నెత్తెను, యెహోవా నన్ను కరుణించి లేవనెత్తుము, అప్పుడు నేను వారికి ప్రతీకారము చేసేదను. అంతే. ప్రతి మనిషి కూడా దేవుడి దగ్గర నాన్న నన్ను ఇలా ద్వేషిస్తున్నారు, నాన్న నా మీద ఇట్లా పలుకుతున్నారని వాళ్ళు గాని ప్రేయర్ చేశారో, వాళ్ళు నిజంగా దేవుడికి భయపడి దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించి నాన్న నా మీద ఈ నింద వేశారు నాన్న అన్న మాట పలికారో, వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం అంతే.
But the person who's having the fear and reverence of God, who is walking according to his scriptures and is righteous and following all the justice, if he prays and say, Lord, these people are accusing me, they are blaming me, means then the person who's blaming a righteous person will have a tough time. అలాగే జాన్ 13:18 ఒకసారి చూడండి. John chapter 13 verse 18. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 18వ వచనము. మిమ్మల్ని అందరిని గురించి నేను చెప్పలేదు, నేను ఏర్పరచుకొనిన వారిని నేను ఎరుగుదును, కానీ నాతో కూడా భోజనం చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమని ఎత్తునని అను లేఖనము నెరవేరుటకై ఇలాగ జరుగును. అంటే I don't speak concerning all of వాక్యము ఉంది, జరుగుతుంది అని అంటే ప్రతి వారి జీవితంలో వాక్యం ఉంది, జరుగుద్ది. That means the word is there and it will take effect in every person's life whoever tends to believe. కాబట్టి నువ్వు ఎవరిని ఆహ్వానిస్తున్నావా అన్నది నీకు చాలా అవసరమైనది. Therefore it's very important for you to know whom you're inviting. Revelation 3:9 and 10 ఒకసారి చూడండి. Revelation chapter 3 verses 9 and 10. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించెదను. వారు వచ్చి నీ పాదముల ఎదుట పడి నమస్కారం చేసి, ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించుతానని తెలుసుకున్నట్టు చేసేదను. అది దేవుడు ఏమని చెప్తున్నారు, నువ్వు నీ మీద నింద వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా నీకు ఆ సమయంలో బాధ రావచ్చు, లేదని నేను అంటలేదు. When you're falsely accused, yes, there will be some sorrow and grief. కానీ నువ్వు ప్రతిదీ కూడా న్యాయంగా దేవుడికి ఇష్టంగా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి నువ్వు సరి చూసుకుంటున్నావు అన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారు? But when you are righteously seeking the God's help and his word and walking in it, ఇక్కడ ఏముంది, యూదులు కాకయే తాము యూదులమను అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించేదను. దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పుకుంటూ దేవుణ్ణి నమ్మకుండా వేరొక వాటిని నమ్ముకొని ఆ సాతాను సమాజపు వారిని నేను రప్పిస్తాను నీ దగ్గరకు అని చెప్తున్నారు. people say that God is speaking to me to tell about you and these are the people who are false. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. This is how they will come to you. కాబట్టి నువ్వు బాధపడక, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు నేను వాళ్ళకి చూపిస్తాను. Therefore you don't have to be afraid. I will clearly show them how much you love me, says the Lord. వాళ్ళు తెలుసుకునేటట్లు నేను చేస్తాను అని అంటున్నారు. I will ensure that they will come to know అందుకే how అన్నారు, much you పగ know. నాది కాదు, Therefore the Lord నీది said, కాదు నాది అని. that's the reason the Lord said vengeance belongs to కానీ me. నువ్వేమనుకోవాలి, But what should you say? పగ వద్దు ప్రభువా, That you should say, Lord, don't take any వాళ్ళు vengeance. రక్షించబడాలి, వాళ్ళకి బాధ Yes, ఉండకూడదు Lord. But అని నువ్వు అనుకోవాలి. rather you should say, Lord, no vengeance, Lord. వాక్యం రాని నీ దగ్గరికి, Save them. Let the word come to you. పగ నీది కాదు నాది, దేవుడికి చోటీయుడు అని వాక్యం రాని. కానీ నువ్వేమని పలుకోవాలి, ప్రభు వాళ్ళని రక్షించండి, వాళ్ళు కళ్ళు తెరవండి, వాళ్ళు తప్పు చేశారని తెలుసుకుని నీ తట్టు తిరిగేటట్టు చేయనని నువ్వు పలుకోవాలి. బాగా అయ్యిందిలే, అచ్చకచ్చగా అనకూడదు. When the word of God comes to you, vengeance is mine, not yours. When the Lord says, means you should immediately cry out and say, Lord, don't take any vengeance against them. Rather, please forgive them, open their eyes of understanding. But instead, if you say, oh, nice happened to you, very good happened to you, now I know that God is there, means that is not right. అలాగే మాథ్యూ 13:25 చూడండి. Matthew 13 verse 25. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 25వ వచనం. మనుషులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుగులు విత్తిపోయెను. అంతే. మరి పుట్టిన ఉంది కదా, సాతాను ఇదివరకే పుట్టించనని లేదు. Now, how has the devil had created certain things, the enemy also will come and sow the seed into your minds without your knowledge when you're sleeping. ఇందాక మీరు వాక్యంలో చూసారు కదా, మీరు కదా జాన్ 13 verse 2 లో ఏముంది, ఇదివరకే సాతాను అతను హృదయంలో విత్తిపోయేను అని ఉంటది. In John chapter 13 verse 2, it clearly says Satan came and sowed into Judah's mind. ఇక్కడ వాక్యం చూడండి, మనుషులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యలో గురుగులు విత్తిపోయేను. But while that man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. మరి గురుగులు విత్తిపోయినప్పుడు గోధుమలు మొలవాలి, గురుగుల్ని అనగదొక్కాలి. కానీ గురుగులు మొలుస్తున్నాయి, దేవుడి వాక్యం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. But when the tares are growing, the wheat should be strong enough to trample the tares. But what's happening? The wheat is getting trampled and the tares are getting prominent. Matthew 10 verse 1. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. Matthew 10 verse 1. ఆయన తన 12 మంది శిష్యులను పిలిచి అపవిత్ర ఆత్మలను వెళ్ళగొట్టుటానికి ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును వారికి అధికారం ఇచ్చెను. అందులో ఇస్కరియోతు యూదా కూడా ఉన్నాడు. If you take a close look, even Judas Iscariot was there. In verse 4 you can find, and Judas Iscariot who also betrayed was there with him. 4వ వచనం. Verse 4. కనానీయుడైన సీమోను
ఆయనను అప్పగించిన ఇస్కరియోతు యూదా. అయిపోయింది. Among the- అప్పగించిన ఇస్కరియోతు యూదా, ఆయనను అప్పగించిన అంటే టైటిల్ మారిపోయింది. That means even Judas Iscariot was there when the authority was given. So what happened at the end of Judas? He was also called as a betrayer in verse 4. చూడండి, Titus 2 verse 3-5. టైటస్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 3-5. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3-5 వచనములు. అలాగుననే వృద్ధ స్త్రీలు కొండెకత్తులను మిగుల మద్యపానాసక్తులవై ఉండక ప్రవర్తన యందు భయభక్తులు గలవారై ఉండవలెననియు, దేవుని రాజ్యము దూషింపబడకుండునట్లు, దేవుని వాక్యము దూషింపబడుకుంటున్నట్లు యవ్వన స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించువారును, స్వస్థ బుద్ధి గలవారును, పవిత్రులను, ఇంట ఉండి పని చేసుకుని వారును, మంచివారనై ఉండవలనని బుద్ధి చెప్పుచు మంచి ఉపదేశము చేయువారనై ఉండవలననియు బోధించుము. ఇది స్త్రీలకు చెప్తున్నారు. This is what is being అంటే told ఇద్దరికి today. వర్తించేదే. This is actually applicable to both. దేవుని నామానికి దూషణ రాకుండా మీరే మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంటూ తీసుకురావాలి. See to that the name of the Lord is not blasphemed. So therefore your responsibility is to ensure that you are bringing your family members. కదా, జాబ్ చేయకూడదని కాదు ఇక్కడ. I'm not telling that the woman not supposed to నీ work. ఇంటి వాళ్ళని బాగుగా నువ్వు కనబడుతున్నావు అని అంటే నువ్వు దేవుడు పని చేసుకుంటున్నావు. నువ్వు You are అక్కడ doing God's work when you are able to know the spiritual status of all your అప్పుడు family. నువ్వు మంచి ఉపదేశమే చేస్తావు. Then you will be a good preacher, good teacher also. John 15 verse 16. జాన్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 16. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 16వ వచనం. మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు, మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడుగుదరో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్లి ఫలించుటకును మీ ఫలమును నిలిచి ఉండుటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించితిని. ఇది దేవుని యొక్క కమ్యూనియన్ తీసుకుంటున్నారంటే ఆ కమ్యూనియన్లో ఏముంటుంది? నువ్వు తీసుకునే కమ్యూనియన్ చెప్తుంది నేను నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను అని. What will the communion when you're partaking, what would it really say? When if it is on the నువ్వు Lord's నన్ను side, ఏర్పరచుకోవాలా అంటే మీ ఫలంలో ఏముండాలి? so what should be there in your fruit? దేవుడి చిత్తం ఉండాలి, నీ చిత్తం ఉండకూడదు. దేవుడు ఆలోచన ఉండాలి, నీ ఆలోచన ఉండకూడదు. దేవుడి ప్రవర్తన ఉండాలి, నీ ప్రవర్తన ఉండకూడదు. God's will, God's thoughts and God's way should be there, not your will, your thoughts and your own ideas. కదా, ఆ కమ్యూనియన్ కి ఇంకొక ఆన్సర్ కూడా చెప్తారు. 19th వర్స్ చూడండి. There's another answer when it comes to the communion. Let's see verse 19. 19వ వచనం. మీరు లోక సంబంధులైన ఎడల లోకము తన వారిని స్నేహించును, అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు. నేను మిమ్మల్ని లోకము నుండి ఏర్పరచుకొంటిని, అందుచేతనే లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించి ఉన్నది. అంతే. నువ్వు దేవుడు కమ్యూనియన్ నువ్వు తీసుకున్నావు అనంటే ఈ లోకానికి సంబంధించిన వ్యక్తివి నువ్వు కావు. నీ ఆలోచన విధానం మారుతుంది, నువ్వు ప్రవర్తించే విధానం మారుతుంది. If you belong to God's side and partake the Holy Communion right way, you cannot belong to the world. That means your attitude, your thoughts, everything will change. లోక సంబంధం లోకాన్ని చూస్తుంది. The worldly people will look at the world. పైన చూసి మాట్లాడుద్ది, పైన చూసి తీర్పులు తీర్చేస్తుంది. Superficially they will see and hear and pass a judgment. వాక్యంతో సంబంధం లేదు. They don't have anything with the word of God. ఈజీగా వాళ్ళ అబద్ధాలు చెప్పేస్తుంటారు. They're very easy and quick in telling lies. మళ్ళీ దేవుడి వాక్యమే అంటారు. But they will say the word of God. అబద్ధాలు చెప్తారు, దేవుడి వాక్యం అంటారు. అబద్ధాలు చెప్తారు, దేవుడి వాక్యం They అంటారు. will quote scriptures, say the word of God, and at the same time they're good at telling lies also. కాబట్టి లోక సంబంధులు లోకాన్ని స్నేహిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళలాగే ప్రవర్తిస్తారు. అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? మరి లోకానికి లోకం నుండి ఏర్పరచుకున్నానంటే దానికి అర్థం ఏంటి? If you are of the world would love its own. But how do you know whether a person is belonging to the world or separated from the world? లోకం చెప్పింది మీరు వినరు కాబట్టి అది మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు. మీరు రారులేమ్మా, మీరు చెప్పర్లేమ్మా, మీరు వాళ్ళని అడగాలమ్మా, వాళ్ళు ఒప్పుకుంటేనే వస్తారమ్మా అని అంటారు. Because you are not of the world, therefore the world will start hating you because you said, and they will pass the command telling you will not come because you love only them, you love only the word. దేవుడు ఏర్పరచుకున్న మనుషులు అలాగే ఉంటారు. The people who are ordained by God will be like that. కాబట్టి నువ్వు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు, నేను నిన్ను ఏర్పరచుకుని నియమించుతానని వాక్యం చెప్తుంది. Because Lord in the scriptures as clearly says, you have not chosen and appointed, but it is me who has chosen and called and appointed you. 1 Timothy 3 verse 10. 1 Timothy chapter 3 verse 10. 1 తిమోతి 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం. మరియు వారు మొదట పరీక్షింపబడవలెను, తరువాత వారు అనింద్యులైతే పరిచారకులుగా ఉండవచ్చును. అటువలే పరిచర్య చేయు స్త్రీలను మాన్యులై కొండెములు చెప్పని వారును మితానుభవము గలవారును అన్ని విషయములో నమ్మకమైన వారునై ఉండవలెను. అన్ని విషయాలలో ఇది స్త్రీ కాదండి, ఇది క్రీస్తు యొక్క భార్య గురించి చెప్తున్నారు.
It's not just mentioned about the woman, it talks about the bride of Lord Jesus కదా Christ. That means ఇది every one of స్త్రీలు us. ఇది బాగుంది కదా అని మీరు తీసుకోవచ్చు, అది ఎంతో జ్ఞానంతో సమానము. And it will be accounted as wise when every woman takes it and say, no, మరి this is for ఎందుకన్నారు? me. అన్ని విషయాల్లో ఎందుకన్నారు? Why does it say in all things? దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకుని నియమించారు అని అంటే నువ్వు ఆలోచించే దానిలో దేవుడి చిత్తమే ఉంటది And when you are taking that which is God's will, means only God's ways and thoughts will కదా. prevail. ఈ లోకంలో చాలా మంది మనుషులు ఉంటారు, వాళ్ళ చిత్తాలన్నీ చేసుకోవాలని అంటే నీ కుటుంబం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. There are many people of this world. If you want to accompany to their thoughts, their ideas, your family will be destroyed. So watch out. అంతే. రేపు నువ్వు వెళ్ళి అడిగా అనుకో, నేనేదో చెప్తా, నువ్వు ఎందుకన్నావు అని అంటారు. If you go and ask them, why did you give me that kind of counsel? అప్పుడు చెప్తారు, Then they will simply say, why did you listen to what I said? అప్పుడు అంటారు, ఇప్పుడు నాకు బాగా బుద్ధి వచ్చింది, అన్ని పోగొట్టుకున్నాక నాకు బుద్ధి వచ్చింది. అంటే ఏం చేస్తావు? నీకు వచ్చిన బుద్ధితో నువ్వు ఎవరిని కాపాడుకుంటావు, ఎవరిని రక్షించుకుంటావు. And when after you being punished, you should not realize and say, oh, now I came to my senses. At that time, whom are you going to save and whom are you going to help? పరిచర్య చేయి స్త్రీలోనంటే ఏదో దేవుడి పనులు బయటకు వెళ్ళి చేసే పాస్టర్ల గురించి, పాస్టర్ల భార్యల గురించి చెప్పట్లేదండి. It's not talking about the pastors or the pastors' wives who go about and telling about the word of God. దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకుని నియమించారంటే నీ కుటుంబంలో నువ్వు పరిచర్య చేయాలి. When God has chosen you and appointed you, you should serve your family. ఏముంది? మాన్యులై కొండములు చెప్పని వారును మితానుభావము కలవారును అన్ని విషయములలో నమ్మకమైన వారినై ఉండవలెను. అబద్ధానికి కాదు, సత్యానికి. Likewise, the wise must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. That means they're not supposed to believe in any gossip at all. Shalom Aleichem.